चिन्ताहन्तारो पादं भुजरेण स्वीयानां तन्निजाचार्यां प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च दिवेस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ कर्पूरहार। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दो श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप दिखाए। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करके सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत हैं। ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं। तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप हैं। तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी गोवर्धन धर रूप हैं। तिनको आश्रय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप हुई आश्रय वृक्षण को कियो है। ऐसो वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को अलक्ष्य और भगवदीन को स्वरूपात्मक है। सो कथा कही न जाए। या बात को भक्तजन जाने, कृष्ण रूप जाने। श्री कृष्ण रूप वृक्ष हैं सो लोगन को न दिसें। तैसे ही वृंदावन की रसो जल श्रेष्ठ हैं और जलते रजस श्रेष्ठ है। ता नहावे की कथा कहाँ कही है। भावे जल सो नहाए, भावे रज लगाए सो रज उड़ी के लागी। तब नहावे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नहानो। तो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन धर के मंदिर में श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार करत थे। तब यह मन में आई जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास को कहे जा कछु दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली। तब वासो पूछे तेरे पास दही है? तब उन कहो दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो? तब प्रभुदास ने कही दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को दूँ। तब अहिरनी ने कही 1 दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो? तब प्रभुदास ने कही जा तो को टका और मुक्ति दो दीने। तब अहिरनी ने कही मैं कैसे मानो? तब प्रभुदास ने एक कागज पर लिखी दीनो जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। यहाँ से आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे दही बहुत मीठो है, पाछे मंदिर से पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे प्रभुदास दही बहुत मीठो है, सुंदर लायो, कहा दियो? तब प्रभुदास ने कही महाराज महा महंगो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य जी कहे भक्ति क्यों न दीनी? तब श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी? तब प्रभुदास कहे महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति दे। तो या को कारण यह है कि जो ता दिन दान एकादशी हती सो वा दिन दही अवश्य चाहिए। ताते श्री आचार्य जी कहे आज दही आवश्यक चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म्य दिखायो जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य आचार्य जी के सेवक में है। આપણા બે વચનામૃત આ રીતે છે, એના ઉપર આપણે આ ચાલે છે વિવેચન। ગયા વખતે આપણે જોયું કે પ્રભુ જે છે એ અગણિત આનંદ છે અને આખી આ સૃષ્ટિ જે પ્રકટ કરે છે એ સૃષ્ટિમાં પોતે પોતાના આનંદને એ અનુભવ કરી રહ્યા છે। પ્રભુ પોતાના પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ એ સૃષ્ટિમાં દરેક જગ્યાએ ભગવાન પોતાના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરે છે, એમાં આપણે પણ છીએ।
આ જગત પણ છે, જગતના જેટલા પણ ક્રિયાકલાપો છે એમાં ભગવાન તો પોતાના પૂર્ણાનંદને જ જોવે છે, કારણ કે એના અંશાત્મક આખી આ સૃષ્ટિ છે. હવે આ સૃષ્ટિ પ્રક્રિયામાં એક સરખા જ જો બધા જીવ હોય તો એમાં આનંદ ન રહે. જેમ કે કોઈ ફિલ્મ હોય, આખી નાટક હોય, એમાં બધા જ સાત્વિક પાત્રો હોય, કોઈ વિલન નહીં, કોઈ વિદૂષક નહીં, કોઈ નીચું નહીં, કોઈ ઊંચું નહીં. ઘણા કે સમાનતા જોઈએ, ભાઈ સમાનતા હોય તો પછી નાટક શું રહે? એક નાટકની અંદર પણ કંઈક વિલન હોય તો ક્યાંક હીરોનું મહત્વ થાય. તો નાટકની અંદર એ બધી પ્રકારના પાત્રો હોય છે. ભગવાન પણ પોતાને અંદર રહેલો આનંદ એવો છે કે જેમાં બધી પ્રકારના જીવો, ભગવાનના બધી પ્રકારના જીવો જે છે ભગવાનની અંદરના અંશો જ છે. પણ એમાં ભગવાન કંઈક બીજ ભાવ મૂકે છે કે આ જીવ જે છે એ કેવળ સંસાર આસક્તિ માટે સર્જાણા છે, વારંવાર જન્મ મરણના ચક્ર માટે જ સર્જાણા છે. કારણ કે તો એ બધા ચાલતું, તો આ પ્રવાહ ચાલતો રહે. જો બધા એકસાથે મુક્ત થઈ જાય તો પછી આ સૃષ્ટિ જે ચાલવી જોઈએ, આ કલિયુગના જે વર્ષ જે છે એ 4,32,000 વર્ષ, એનાથી આગળ જઈએ પહેલાંનું દ્વાપર તો એના 8,64,000, એનાથી આગળ ત્રેતા, એવી રીતે બધાના ડબલ કરતાં વર્ષ છે. એટલા વર્ષ તો કમસે કમ એક ચતુર્યુગ ચાલવો જોઈએ. 43 લાખ અમુક વર્ષ થાય એક ચતુર્યુગમાં. આવું તો 1000 વખત ફરે ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. આ ચતુર્યુગ જે છે એ 1000 વખત ફરે ત્યારે તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. હવે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષ પર્યંત આ સૃષ્ટિ ચાલે. તો બધા એકસાથે મુક્ત થઈ જાય તો આટલું સૃષ્ટિ, આટલા કાલ સુધી આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે ચાલે? એટલે અમુક જીવો એ નિરંતર પરિભ્રમણ માટે સર્જાયા હોય, કારણ કે ભગવાન એની અંદર એવો બીજ ભાવ મૂકેલો છે કે આ સૃષ્ટિ ચાલે ત્યાં સુધી ચાલ્યા કરે. જેને આપણે આપણી પુષ્ટિ માર્ગની ભાષામાં મહાપ્રભુજી પ્રવાહી જીવ કહે છે. એ પ્રવાહી જીવ છે. બીજા જે જીવ જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મરૂપ, જે ભગવાનનું જે વ્યાપક અક્ષર બ્રહ્મ, જે ભગવાનનું જે વ્યાપક રૂપ જે છે એની અંદર એ વિલીન થવા અમુક સમય પછી અમુક જન્મો લઈ અને એ વૈદિક સાધના કરવી, શાસ્ત્રોની સાધના કરવી અને એ પ્રમાણેથી એ અક્ષર બ્રહ્મની અંદર એ લીન થઈ જાય, એટલે એને મુક્ત થઈ જાય. એ લોકો શાસ્ત્રીય સાધનોમાં વિશ્વાસ રાખે. એમનો વિશ્વાસ શાસ્ત્ર ઉપર હોય, વેદ ઉપર હોય, અને વેદથી પ્રણિત જેટલા પણ વેદાદી શાસ્ત્રો છે એમાં એમનો વિશ્વાસ હોય. એ પ્રકારની સાધના કરે અને અમુક જન્મ એ બધા પ્રભુએ વિચાર્યું હોય એટલા જન્મમાં એની મુક્તિ થતી હોય છે. કે 5 જન્મ, 10 જન્મ, 100 જન્મ, 1000 જન્મ જે પણ હોય. પણ ભગવાને વિચારેલું હોય કે આ જીવ વચ્ચેથી, આ સૃષ્ટિના પ્રવાહની વચ્ચેથી આ જીવો જે છે એ મુક્ત થઈ જાય, એટલે ફરીથી પાછા અક્ષર બ્રહ્મમાં એ લય થઈ જાય, જેને આપણે મોક્ષ કહીએ. મુક્તિના ઘણા બધા પ્રકારો છે. મર્યાદા જીવોને ઘણી પ્રકારથી મુક્તિ થઈ જાય, પણ મુક્તિનું એક લક્ષણ એ છે કે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ, જે જીવ સ્વરૂપમાં એ સંસારી રૂપનો ત્યાગ કરી, અહંતા મમતા છોડી અને પોતાના મૂળ રૂપમાં એ પોતે જીવાત્મા, જે શુદ્ધ ચેતનાના જે રૂપમાં જે છે એ ફરીથી એ સ્થિત થઈ જાય. એટલે એ જીવો મુક્ત થતા હોય છે. સૃષ્ટિના પ્રવાહ ચાલતો હોય છે, એમાંથી વચ્ચે એ મુક્ત થતા હોય છે. કારણ કે ટ્રેન ચાલતી હોય ને તો ઘણા પહેલા સ્ટેશનથી છેલ્લા સ્ટેશન જવાવાળા પણ હોય ને વચ્ચે વચ્ચે ઉતરવાવાળા હોય. તો પહેલે આ જે સૃષ્ટિની ટ્રેન ચાલે ત્યારથી બેસી ગયા એ પ્રલય પર્યંત, એટલે બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પર્યંત એની મુસાફરી ચાલુ જ રહે. એ પુનરપી જન્મ, પુનરપી મરણમ કરતા જ રહે. મુક્તિનું સ્ટેશન આવે ત્યાં જે છે અમુક મર્યાદા જીવ જે છે એ મુક્તિના સ્ટેશનમાં એ ઉતરી જતા હોય છે, એટલે ફરી અક્ષર બ્રહ્મમાં એ વિલીન થઈ જતા હોય છે. અને પુષ્ટિ જીવ એવા છે કે નથી એ સંસાર આસક્ત, નથી એ પાછા મુક્તિના કામી કે મુક્તિના અધિકારી. એટલે મુક્તિના અધિકારી એટલે કે એ મોક્ષ થવા માટે નથી. જે મર્યાદા જીવનો જે મોક્ષ થાય છે એ પ્રકારની મુક્તિના ભગવાન એમની અંદર બીજ ભાવ નથી મૂક્યો. એ તો ભગવાનનો આનંદ લેવા માટે સર્જાયેલી સૃષ્ટિ છે કે આ સૃષ્ટિમાં રહીને એ ભગવાનના આનંદનો અનુભવ કરે. એવી ભગવાને એવી સૃષ્ટિ પણ રાખી છે કે જે પોતાના આનંદનો અનુભવ કરી શકે, ભગવાનના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરી શકે, સૃષ્ટિમાં રહીને પણ કરી શકે. એ પ્રકારના જીવોને પુષ્ટિ જીવ કહેવાય છે. એટલે આ 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ,
હવે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ છે, ભગવાનની અંદર રહેલો જે ધર્મ જે છે એ સચ્ચિદાનંદ છે, એટલે સત, ચિત અને આનંદ. આ ત્રણેય જે છે એ સચ્ચિદાનંદ કહેવાય. સત એટલે હોવાપણું, સ્થિતિ, હોવાપણું, એને સત કહેવાય. ચિદ જે છે જ્ઞાન છે, હોવાનું જેને જ્ઞાન છે એ ચિદંશ છે. અને એક આનંદ જે છે, એ આનંદ જે છે આપણે મજા કે સુખ એ આનંદ નથી, પણ આનંદ જે છે એ એની અંદર પ્રિયતા રહેલી છે. પ્રિય હોવાનું કંઈક આપણને પ્રિયતા લાગી રહી છે, એ કંઈક આનંદ છે ભગવાનનો. આનંદમાં સુખ પણ દુઃખ બે સમાઈ જાય. બધી વસ્તુનું જ્યાં બેલેન્સ હોય એને આનંદ કહેવાય છે. એટલે આખી સૃષ્ટિ જે છે એમાં આનંદ એટલે શું કે દુઃખ હોય તો આનંદ છે, દુઃખમાં પણ આનંદ હોઈ શકે. એવું નથી સુખ અને દુઃખ જે છે એ આનંદ માટે બહુ મહત્વ નથી. સુખ અને દુઃખ બે સમાઈ શકે આનંદની અંદર. તો જેમ કે આપણે ગિરનાર ચડીએ, 10,000 પગથિયા ચડીએ, એમાં સુખ શું? થાકવાનું જ હોય, પહેલેથી છેલ્લે પાછા આવશું તો થાક દુઃખ જ થવાનું, પણ દુઃખમાં પણ કંઈક આનંદ જ છે, એ દુઃખ જ થવાનું. 10,000 પગથિયા ચડીને કરવાનું શું? તો માણસો ચડે પછી ભલે 2-3 દિવસ એને પગ દુખે, ગમે થાય, પણ તો કે દુઃખ છે, પણ દુઃખમાં એક આનંદ રહેલો. આનંદ સુખ દુઃખ સાથે સર્જાયેલો નથી. એટલે આનંદ વસ્તુ એવી છે કે જે એ દુઃખમાં પણ આનંદ હોઈ શકે અને સુખમાં પણ હોઈ શકે. સુખ દુઃખ બે સાથે સમાન રીતે રહી શકે આનંદમાં. બધી વસ્તુ સમાન રીતે જેની અંદર રહી શકે એને આનંદ કહેવાય. ભગવાનનો આનંદ ગુણ એવો જ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પણ પહેલું નામ આનંદાય નમઃ છે. આનંદ એટલે કે ત્યાં બેલેન્સ છે, બધી વસ્તુ સ્થિત થઈ જાય છે એની અંદર. હવે આ સચ્ચિદાનંદ જે છે એમાં ભગવાનનો જે સદંશ જે છે એમાંથી પ્રકૃતિ પ્રકટ થાય. એ સદંશ ભૂતા જે છે એ પ્રકૃતિ છે, અને ચિદંશ જે છે એમાંથી બધા જીવો પ્રકટ થાય જ્ઞાનરૂપ. એ જીવ જે છે જ્ઞાનરૂપ, એ બધા એ ભગવાનના ચિદંશમાંથી પ્રકટ થાય. અને આનંદાંશમાંથી બધા અંતર્યામી સ્વરૂપો પ્રકટ થાય કે જે આપણા જીવાત્માની અંદર એક અંતર્યામી બિરાજે છે. સાક્ષાત ભગવાનનું રૂપ જ અંતર્યામી રૂપ, એ આનંદાંશમાંથી બધા અંતર્યામી એ પ્રકટ થાય. એટલે આપણું જ આખી જે પર્સનાલિટી જે આપણી જે છે એમાં ઉપરનો આ દેહ, અંદર જીવાત્મા, અને જીવાત્માની અંદર પાછો પરમાત્મા. શાંકરનું સૂત્ર શું છે કે આત્મા સો પરમાત્મા. એ પુષ્ટિમાં આપણા સાકાર બ્રહ્મવાદી સૂત્ર નથી, બહુ પ્રચલિત છે લોકમાં. એ આત્મા સો પરમાત્મા. આપણે થોડોક ફેરફાર છે, આત્મા સો પરમાત્મા નહીં, પણ આત્મા માં પરમાત્મા. આત્માની અંદર એક પરમાત્મા છે જીવાત્માની અંદર, કે જીવાત્માને અંદર જે પ્રિયતા આવી રહી છે એ તો એને પરમાત્મા કહેવાય, પરમાત્મા. એટલે કે જે આત્માની અંદર બિરાજેલો છે. અને એ બધા આનંદાંશમાંથી સાક્ષાત સચ્ચિદાનંદ રૂપ જે છે એ અંતર્યામી પ્રકટ થાય છે. આખો સાકાર બ્રહ્મવાદ છે. ફરી પાછું જોઈએ તો એ સચ્ચિદાનંદ જે છે એનો જે સદંશ જે છે એમાંથી ક્રિયા પ્રકટ થાય છે. સદંશ જે છે હંમેશા ક્રિયા, એ સદંશનો એ ધર્મ છે, ગુણધર્મ છે. ચિદંશમાંથી જે છે એ જ્ઞાન, એટલે જ્ઞાનને અંગ્રેજીમાં કહે છે તો એ પ્રકારનું જ્ઞાન, એટલે કે નોલેજ નહીં પણ અવેરનેસ. અંગ્રેજીમાં ચેતનાત્મક જ્ઞાન, અવેરનેસ. બધી વસ્તુની અવેરનેસ હોય. અને નોલેજ વસ્તુ અલગ છે પાછું. એટલે અહીં ચેતનાત્મક જ્ઞાન, કે ચેતના જે છે કંઈક ફિલિંગ થાય આપણને, એ કંઈક ચેતનાને કારણે થઈ છે. આપણા શરીરમાં કંઈક લાગે ઠંડી ગરમી, અંદરની કોઈક ચેતના આપણને એવું કહે છે કે આ ઠંડ છે, આ ગરમી છે, કંઈક ને કંઈક અનુભવ છે એ ચેતનાને કારણે થઈ રહ્યું છે. એ ચેતનાત્મક જ્ઞાન એ ભગવાનના ચિદંશમાંથી એ પ્રકટ થાય છે. કાંઈ જીવ પોતે એવું જ્ઞાન એ ચેતનાત્મક છે, એટલે એને જીવના હોવાને કારણે આપણને બધું અનુભૂતિ થાય છે. કંઈક પણ જીવ ન હોય તો આ દેહમાં કંઈ પણ પાછું થતું નથી, એ દેહને કાંઈ નથી થતું. આગળ જતાં હવે વિચાર કરીએ તો એમાં જ્ઞાન, ચેતનાત્મક જે જ્ઞાન જે છે, અવેરનેસ જેવું, એ ચિદંશમાંથી. અને આનંદાંશમાંથી જે છે, આનંદાંશમાંથી જે છે એ લીલાનો ભાવ. કે લીલાનો અર્થ શું છે? અનાયાસેન હર્ષાત ક્રિયમાણા ચેષ્ટા લીલા.
એટલે કે ભગવાનની જે લીલા જે છે એનો અનુભવ એ આનંદાંશ જે છે એમાં લીલા રહેલી છે. ભગવાન આનંદ જે છે એ લીલા છે. હવે બહુ સમજવા જેવી વાત છે કે સદંશ પ્રધાન જે સૃષ્ટિ હોય એમાં ક્રિયા ભરેલી હોય. સદંશમાં જેની જે સદંશ પ્રધાન સૃષ્ટિ હોય એ ક્રિયા પ્રધાન હોય, જેને કે ક્રિયામાં એકદમ પરાયણ હોય, એકદમ જળ હોય. ક્રિયાની અંદર સદંશનો જેટલો ફોર્સ વધારે એટલું એમાં ક્રિયા એ વધારે હોય. ઘણા લોકો છે ને, ઘણાને મગજનું કામ જે છે, બોધાત્મક જે વસ્તુ જે છે, મગજને જ્ઞાન શક્તિ જેની પ્રબળ હોય એ લોકોને શારીરિક શક્તિ એવી ન હોય કામ કરે 10 કલાક ઉપાડી બધું નાખી દે કરી દે, પણ એ કલાકોના કલાકો જે છે એ પોતાના મગજથી કામ કરી શકતા હોય. તેની જ્ઞાન શક્તિ છે ત્યાં પ્રબળ છે. એટલે એ ચિદંશ પ્રધાનતા, અને વાં સદંશ પ્રધાન હોય ત્યાં ક્રિયા પ્રધાન હોય. એને કંઈ વિચારવાનું કહો કે વાંચવાનું કહો તો ન ગમે, પણ આખો દી એમ કહો કે અહીંથી અહીં આ વસ્તુ નાખો, અહીંથી વસ્તુ અહીં નાખો, 10 માળ ઉપર ચડાવી દો, તો એ આખો દિવસ કરી શકે. પણ એમ કહો આ વાંચો એ ન ફાવે, કારણ કે ક્રિયામાં એ સદંશની અંદર એટલો પ્રબળ ક્રિયા પ્રધાનતા એની અંદર હોય છે. અમુક લોકોમાં ક્રિયા પ્રધાનતા હોય, અમુકમાં જ્ઞાન પ્રધાનતા હોય. અને ત્રીજું જે છે આનંદ પ્રધાન જે જીવો હોય છે એમાં કેવલ લીલાનો ભાવ હોય છે, બધું બેલેન્સમાં ચાલે એવો ભાવ હોય છે એની અંદર. મહાપ્રભુજીની આખી પદ્ધતિ જે છે એવી છે, બધા મહાપ્રભુજી બેલેન્સ વસ્તુ કહેવા માંગે. જે ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખા. ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે કે ભાઈ વધારે પણ ન ખાવું, સાવ ઓછું પણ ન ખાવું, વધારે ખૂબ ન સૂવું ને સાવ ઓછું ઊંઘવું, બધી વસ્તુ બાધક છે. વચ્ચે આપણે ચાલવું જોઈએ. યુક્ત આહાર વિહાર હોવો જોઈએ, યુક્ત ચેષ્ટા હોવી જોઈએ. એટલે એ પ્રકારે જે છે જાગવું ઉઠવું બધામાં યુક્તતા હશે, બેલેન્સ. મહાપ્રભુજી બધામાં બેલેન્સ રાખવાનું આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. બધી વસ્તુમાં મહાપ્રભુજી કેવું બેલેન્સ છે આપણે જોશું આગળ, કે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ કેવી, કારણ કે મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કરેલી સૃષ્ટિ, મહાપ્રભુજીને એ આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ, એમાં બધું બેલેન્સ હોય. આમાં ખોટા ઘૂસી ગયા છે પુષ્ટિ માર્ગમાં. એ પુષ્ટિ જીવ ન હોવાને કારણે ક્યાંક એની ક્રિયા પ્રધાનતાને લઈને એ લોકો કર્મજળ જેવા, કેટલાક પાછા મર્યાદા જેવા જ્ઞાન પ્રધાન. હવે ભગવાનની અંદર રહેલું 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય, કર્તુમ, અકર્તુમ, અન્યથા કર્તુમ. ભગવાનમાં કર્તુમ સામર્થ્ય એટલે જે કાંઈ કરવું એ કરી શકવું, એ કર્તુમ સામર્થ્ય છે. અકર્તુમ સામર્થ્ય ન કરવું હોય તો ન જ કરે. તમે ગમે એટલું કરો, ભગવાન પ્રસન્ન ન થવાને તો ન જ થાય. અકર્તુમ સામર્થ્ય જ છે. ગમે એટલું તપ કરો, દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈ જાય, પણ ભગવાન તપથી પ્રસન્ન ન થાય. તો ભગવાનમાં અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. અને ત્રીજું સામર્થ્ય જે છે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય, અન્યથા રીતે કરવાનું સામર્થ્ય છે. હવે આ 3ની સામર્થ્યને સમજવું, આપણા પણ ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે પણ આપણામાં 3 સામર્થ્ય છે. આ કર્તુમ, અકર્તુમ, અન્યથા કર્તુમ 3 સામર્થ્ય આપણી અંદર છે. અને ઘણાની અંદર શું છે કે અમુક સામર્થ્ય ન હોય, પણ અન્યથા કર્તુમ બધી પ્રકારનું સામર્થ્ય આપણી અંદર છે. જેમ કે ચાલવાનું સામર્થ્ય, કર્તુમ સામર્થ્ય, ચાલવું એટલું ચાલીએ. પછી ન ઈચ્છા હોય તો ન ચાલવાનું સામર્થ્ય છે, કે નહીં ચાલવાનું કીધું એટલે ચાલી શકે એવું નહીં, આપણે ન ચાલવું હોય તો ઊભા રહે છે, એ અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. અને ત્રીજું અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય જે છે કે આપણે એક ડગલું ન ચાલીને ત્યાં ઊભા ચાલી શકીએ, અન્યથા કર્તુમ કહેવાય. જોગિંગ કરતા ને ત્યાં ઊભા 10 કિલોમીટર સુધી ત્યાં જ તો અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. જોગિંગનું સામર્થ્ય છે અન્યથા કર્તુમ છે, કે ભાઈ તમે 10 કિલોમીટર તમે નથી ઊભા, નથી ચાલતા, કે અન્યથા કર્તુમ. આ ભગવત સામર્થ્ય છે. 3 ભગવત સામર્થ્ય પણ 3 પ્રકારનું છે. અંશાત્મક આપણી અંદર હોય છે. આ બધું અંશાત્મક આપણી અંદર કરવું હોય તો કરીએ, ન કરવું હોય તો ન કરીએ, અને કરવાનું અન્યથા રીતે પણ કરીએ. તો એ પ્રકારનું સામર્થ્ય આપણી અંદર હોય છે. પણ એ ભગવાનનું આપેલું સામર્થ્ય. ભગવાનમાં તો પૂર્ણ છે, આપણામાં એ અંશાત્મના પ્રકટ થતું હોય છે. જે કાંઈ છે પ્રભુમાં એ બધું અંશાત્મના આપણી અંદર તો પ્રકટ થાય જ છે. અને આનંદ જ્યારે પ્રકટ થઈ જાય આપણી અંદર, આનંદ એક તિરોહિત થયેલો આનંદ જો પ્રકટ થઈ જાય તો એ ભગવત સામર્થ્ય પણ આપણી અંદર, ઐશ્વર્ય, વીરયશક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય પણ એ પ્રકટ થતા હોય છે. પણ એ અંશાત્મક જ હોય છે. ગમે એટલું ઐશ્વર્ય પ્રકટ થઈ ગયું, પણ ભગવાનના ઐશ્વર્ય સામે તો એ અંશાત્મક જ છે. આપણે પ્રભાવિત થઈ જતા હોય કોઈકના ઐશ્વર્ય જોઈને, કોઈકનું સામર્થ્ય જોઈને, કોઈનું જ્ઞાન જોઈને આપણે એકદમ પ્રભાવિત થઈ જાય. પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે આ એક અંશાત્મક પ્રાકટ્ય છે.
જેમ ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે કે યજ્જદ વિભૂતિમત સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતમેવ વાહ તત્તદેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજોન સંભવમ. ભગવાન કહે છે કે જ્યાં જ્યાં તમને ઉત્તમતા દેખાય ને એ મારા તેજનો કોઈક અંશ છે. આપણે પ્રભાવિત થઈ જાય કે આ ખરેખર આકાશમાંથી ઉતરેલા કોઈ મહાપુરુષ છે કે એવું આપણને લાગે, પણ ભગવાન જે હોય કદાચ મહાનમાં મહાન પુરુષ હોય તો પણ ભગવાનના તો અંશાત્મના સામર્થ્ય જેની અંદર એ પ્રકટ થયું છે. એટલે મમ તેજોન સંભવમ. દેવતાઓમાં પણ એવું જ છે, દેવતાઓમાં પણ સામર્થ્ય છે, ભગવાનના કોઈક તેજનો અંશ જ છે, વિભૂતિ જ છે એ પણ. એટલે આ બધું સમજવું જરૂરી છે. પછી આમાં પરીક્ષા લેવામાં છે, ક્લાસ છે એટલે પરીક્ષા લેવાય છે. આ બધું બોલી રાખું હું તો પછી આ બધી પરીક્ષા લેવાય છે. ઓચિંત ગમે ત્યારે પરીક્ષા લે, એમને ખાલી આ કાન પવિત્ર કરવાનો વિષય નથી. કહી દઉં ઘણા કાં તો સરસ કાન પવિત્ર થાય, અદ્ભુત નિદ્રા આવી મંડળી મેં, અદ્ભુત નિદ્રા આવી. અને આપણે આ શું કામ શરૂ કર્યું છે કહું છું કે આ પૂજ્ય સામુદાયના પ્રવચનો જે છે એમાં અદ્ભુત નિદ્રા એ મંડળીમાં થતું હતું, એટલે આપણે આ એનો હળવો ડોઝ કરી રહ્યા છીએ. વાત તો બહુ હાઈ લેવલની વાતને આપણે ખૂબ હળવી રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પણ એ પાછું સમજાઈ જવું જોઈએ. ન સમજાય તો પૂછવાની 10 વાર છૂટ છે. પછી જ્યારે પરીક્ષા લેવાય ત્યારે તો જવાબ આપવો ફરજિયાત. 10 વાર પૂછવાની છૂટ, 10 વાર રિપીટ કરવાની એમાં તૈયારી છે. પણ જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે કાંઈ ખબર ન હોય તો ગિરાધરણ તો પછી આ લાંબો ન ચાલે સંઘ. એટલે આ બધા ક્લાસ છે એમ કે ખાલી સત્સંગ કે ઓલું જે હોય કે કાન પવિત્ર જેટલા થાય એટલા કરી લેવા, એવું નથી. આ ક્યાં તો કર્ણ પવિત્ર થાય ને. એટલે એક ભાઈ પ્રવચનમાં વારંવાર સુઈ જ જતા, પછી પૂછ્યું શું આવે પ્રવચનમાં? બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. એ વલ્લભ જ જાણી શકે, બીજું કોઈ ન જાણી શકે. પણ તમને શું સમજાવે બોલો કે નહીં, એ કે ખરાબ તો બોલેલા જ ન હોય ને, કે ગાળાગાળી થોડી કરી હોય. પ્રવચનમાં સારું જ બોલેલા, બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. પણ શું આમ તમે રોજ બેસો છો પણ કાંઈક તો બોલો કે શું છે. કારણ કે શરૂ થાય ત્યારે સુઈ જાય, પછી દરરોજ ત્યારે ઉઠી જાય ઝબકીને કે પૂરું થઈ ગયું. પછી કે બહુ સુંદર, બહુ. આજનું તો ખરેખર પ્રવચન એટલે આજનું એને સુંદર જ હોય. આમાં કે ખરાબ તો બોલવાનું હોય ને, આમાં કંઈ બીજું તો શું બોલે. આ તો ગ્રંથની વાત કે સારી જોઈએ ને. પછી પૂછે એમ કે જીવને શું સમજાય, તો વલ્લભ જાણે. આપણે શું સમજી શકીએ? તો આવા લોકોનું કામ નથી. આપણે આવા લોકોનું એટલે બધા ભેગા થઈ જાય ત્યારે વારંવારમાં સ્પષ્ટતા કરવી પડે કે ભાઈ આ એવું નથી, આ કંઈક અલગ પ્રકારનું છે. એટલે આવો ધ્યાન રાખીને આવવું. આમાં ઓચિંતી ટેસ્ટ આવે, કંઈક સૂચના વગર આવે, કોઈ ટાઈમ ટેબલ ન હોય કે ટાઈમ ટેબલ ન કે આ 6 મહિનાની પરીક્ષા આવે છે, ગમે ઓન ધ સ્પોટ. કારણ બધી વખતે યાદ જ રહેવું જોઈએ એવો નિયમ છે. એટલે એ બધું આ કહી દઉં. અને નિયમ પાછા રિપીટ કરી દઉં. જો કોઈ ભાઈ અહીં હવેલી મંદિરોમાં જવાની સખત મનાઈ છે. ઘરમાં રહીને ઠાકોરજીની સેવા કરવી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવું, એમાં નિષ્ઠા રાખવી, અને હવેલીઓ મંદિરોની અંદર ભટકવાનું એ ક્યારેય પણ જેમ કતલખાનામાં પગ ન મુકાય એમ એટલું નિષેધ છે. આ કહી દઉં છું ખાસ. એટલે કોઈ આવી જતા હોય ભૂલથી તો હું તો ભાઈ જાણતો નથી કોણ શું આવે છે, પણ નવા ચહેરા દેખાય ત્યારે આને વાત રિપીટ કરી દઉં છું કે અહીં હવેલી મંદિરમાં ભટકવાવાળાને અહીંયા આવવાની સખત મનાઈ છે. અને ત્યાં પ્રસાદ ખાવો. નાથદ દ્વારા શ્રીનાથજી પણ જે જતા હોય, શ્રીનાથજીનો પ્રસાદ કરતા હોય, ત્યાં પણ આ જ બધા દૂષણ છે કે જે મહાપ્રભુ સિદ્ધાંતનો છડે ચોક ભંગ થઈ રહ્યો છે. શ્રીનાથજીથી વાંધો નથી, પણ શ્રીનાથજીનું અપમાન થઈ રહ્યું છે. તો શ્રીનાથજીનું અપમાન થઈ રહ્યું છે કે કેવલ પૈસા કમાવા માટે શ્રીનાથજીનો ઉપયોગ કરવો. તો એના કારણે નાથદ દ્વારાનો પ્રસાદ એ બધું વર્જિત છે એવું માનનારા લોકોએ જ અહીં આવવું કૃપા કરીને. કારણ કે હું તો જાણતો નથી કોણ શું કરતા હોય. એટલે અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે છે અને મહાપ્રભુજીનો અપરાધ થશે. ખોટા અપરાધના ભાગી બનવું એના કરતાં ન આવવું ઉત્તમ છે. કારણ કે અહીંનો નિયમ આવો છે. એટલે અને આ બાબતમાં સ્ટ્રિક્ટ છે. કોઈ વાતનો આમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. કારણ કે અમારે સંખ્યા વધારવી નથી, ઘટાડવી છે. સંખ્યા વધે નકામી છે. પાછી સંખ્યા નિષ્ઠાવિહીન લોકોને ભેગા કરવા સંખ્યા વધારી દે, હમણાં વધી જાય. નિષ્ઠાવિહીન લોકો જેની માર્ગમાં નિષ્ઠા નથી એની સંખ્યા તો ખૂબ વધી જાય જલ્દી. તો આપણે શું કામ છે એવા લોકોનું કામ શું છે? કારણ કે એમાં નિરંતર એમાં તો મહાપ્રભુજીનો દ્રોહ થઈ રહ્યો છે, બગાડ થઈ રહ્યો છે, આપણો પણ બગાડ થઈ રહ્યો છે. એટલે
ગમે ત્યારે કોઈ આવી જાય તો વાંધો નહીં, પણ એને પાછલા પ્રવચન યાદ રાખવા પડશે, પાછળ શું શું આવ્યું અત્યાર સુધી એ પણ બધું યાદ રાખવું પડે, કારણ કે આ ક્લાસની પદ્ધતિ છે ને એટલે. અને પાછું જીવનમાં તો યાદ ન હોય તો જીવનમાં આચરણ શું કરશું આપણે? યાદ હશે તો કંઈક આચરણ કરશું ને. પાછું એ મોટી પરીક્ષા છે કે જીવનમાં એનું આચરણ કરવું, જે શીખવું એને જીવનમાં ઉતારવું, આચરણ કરવું એ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે. ખાલી આ કંઈ વાગ વિલાસ કરવાનો વિષય નથી, પણ આચરણ એ આવશ્યક છે. એટલે યાદ જ નહીં હોય શું આપણે ઉપદેશ થયો એ શું યાદ જ ન હોય તો પછી આચરણ શું કરશું આપણે? એટલે હવે બહુ વિચારણી વસ્તુ એ છે કે ત્રણેય પ્રકારનું સામર્થ્ય ભગવાનમાં તો પૂર્ણ રીતે ભરેલું છે. કર્તુમ સામર્થ્ય, અકર્તુમ સામર્થ્ય, અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય. એમાં લોકોને ઘણાને વાંધો આવી જાય છે કે આવું કેમ કર્યું, ભગવાન આમ કેમ કર્યું? ભાઈ આ કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. તમે કોઈ મનુષ્ય ઉપર, મેં ગઈ વખતે ઉદાહરણ આપ્યું તેમ, એમ કોઈ હાથીનું મોઢું ફિટ કરો તો નહીં ચાલે, પણ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય દેવતાઓમાં પણ છે. તમે કે એવું થઈ શકે ન થઈ આટલી જ દેવતા કે તમારાથી ન થઈ શકે, દેવતામાં જ થઈ શકે, કારણ કે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન ઉપાડે કે આ લોજિકલ વાત નથી, પણ લોજિકલ છે જ નહીં. આ તો સામર્થ્ય લોજિકની બહારની વાત છે કે લોજિક આનો શું વિચાર કરી શકે? અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે કે જે દેવતાઓમાં પ્રકટ થાય છે. આપણી પર કોઈ માથું આપણે કાપ્યું હોય, માથું કાપી નાખ્યું કોઈનું અને હાથીનું માથું લઈને લગાવો તો લાગે? કોઈ દિવસ ના લાગે. કોઈ બીજું આપણું માણસોનું અંગે નથી લાગતું, એ ફેલ થઈ જાય. કદાચ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે ને બહુ કિડની લીવર એ ફેલ થઈ જાય, કારણ કે ન મેચ થાય તો ફેલ થઈ શકે. પણ આ કંઈ મનુષ્યની વાત નથી, દેવતાની વાત છે કે જે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય પણ છે. કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. આ બધી વસ્તુને કંઈ ખબર નથી ને એમને બધા પુરાણ લઈને વાંચે. આ કંઈ નોવેલ થોડી છે પુરાણ કે ગમે એમ વાંચી લે. આ તો શાસ્ત્ર છે, આ તો શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર તો એના અભ્યાસ જે પરંપરાથી જે રીતે એનો અભ્યાસ હતો એ રીતે કરવો પડે. તો આ કંઈ નોવેલ થોડી છે કે બુક લઈને વાંચી લીધી ને વાંચો તો આવા જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય. ભાગવતમાં આવે કે ફલાણા રાજાના આટલા કરોડ પુત્ર. આ તો મૂર્ખાઈની વાત છે, માઇથોલોજી છે. આ બધું આવું હોય લાખો કરોડો પુત્ર. ભાઈ આ ભાગવતમાં રહેલી વાત છે. કયા લીલાના, કયા ટોપિકના, કયા અંતર્ગત, કયા પ્રકરણમાં છે એના આધારે એનું અર્થઘટન થાય કે જે આચાર્ય ચરણોએ કરેલું છે એનું એ પ્રમાણે જોવું પડે. ખાલી વાંચવાથી નહીં આવડે ને, એની વસ્તુ કંઈક અલગ છે. એના ત્રણ આસ્પેક્ટ છે. એક ભૌતિક વાત છે, કોઈક આધ્યાત્મિક છે, કોઈક આધિદૈવિક છે. પછી બ્રહ્માજીના એક એક દિવસનો એક એક કલ્પ છે. એ કલ્પમાં સૃષ્ટિનું પ્રમાણ ફરતું હોય છે. તો હવે અત્યારના સૃષ્ટિના પ્રમાણ અંતર્ગત વાત નથી, આ તો શાશ્વત કલ્પની વાત છે. બ્રહ્માજીના દિવસો જે છે એ એક દિવસ થાય ત્યારે આવા 1000 ચતુર્યુગ ફરી જાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય. એ એક કલ્પ થયો, દૈનંદિન કલ્પ થયો. એવી રીતે બ્રહ્માજીના એક મહિનો થાય એવો એક કલ્પ થાય કે જે બ્રહ્માજીનો મહિનો છે. એટલે 30 દિવસ, એમાં 30 કલ્પો, દૈનંદિન 30 કલ્પ થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક મહિનો થાય. ક્યારે એના વર્ષો ગણીએ તો આખું જેને કંઈ આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ એટલા વર્ષો થઈ જશે. અબજો, કરોડો અબજો વર્ષો થાય. એમાં જ્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય ત્યારે 3 લોક જે છે એનો લય થઈ જાય અને પાછું પુનઃ એનું સર્જન થાય 3 લોકનું. ભૂ ભુવ સ્વાહા એટલે ભૂલોક, એની ઉપર અંતરિક્ષ લોક અને ઉપર એક સ્વર્ગ લોક. આ 3 લોક જે છે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય, 1000 ચતુર્યુગ જે છે એ પૂરા થાય એટલે 3 લોક બદલાઈ જાય. બાકીના લોક એમને એમ રહે. 3 લોક જે છે દૈનંદિન કલ્પમાં એ બદલાતા હોય છે. સૃષ્ટિનું પરિમાણે બદલાઈ જાય આખું. આ સૃષ્ટિ અત્યારે જે છે એ જે મેજરમેન્ટ કરો પૃથ્વી આદિ એ બીજા કલ્પોમાં અલગ પ્રકારની હોય છે. કારણ કે એ અમે આ કલ્પની વાત જ નથી કરતા. ભાગવત જે વાત કરે છે એ સારસ્વત કલ્પની વાત કરે છે. તો સારસ્વત કલ્પમાં આખું સૃષ્ટિનું પ્રમાણ જ અલગ પ્રકારનું હોય. ત્યારે રાજાઓને આટલા પુત્ર ના આ પુત્રની જે વાત છે એટલે કલ્પ ભેદને પણ સમજવો જોઈએ. એટલે ભાગવત એમને ઉપાડીને વાંચી લો તમને એવું લાગે આ બધી આ લોજિક વગરની વાતો છે, આ શું છે બધું. એટલે આ ગોરા બધા અંગ્રેજો બધા વાંચતા એ લોકો સીધું ટ્રાન્સલેશન વાંચતા, પછી કહેતા કે આ તો બધું માઇથોલોજી છે, કાંઈ નથી. એટલે અંગ્રેજોએ કહી દીધું આપણા બધાની બુદ્ધિ બંધ થઈ ગઈ કે અંગ્રેજે કહી દીધું ને બસ પૂરું. હવે આપણે કંઈ મગે અરે ભાઈ આનું એક પરંપરાથી અધ્યયન થતું હતું શાસ્ત્રો. આ શાસ્ત્ર છે. કંઈક મેડિકલની કોઈ બુક લઈ આવીને કંઈક સર્જરી થોડું કરાય છે. જે મેડિકલની મેં બુક વાંચી લીધી સર્જરીની અને હું હવે ગમે એની સર્જરી કરવા માંડું એ શક્ય નથી, કરાય નહીં. અને ગમે એવું જાણતો હોય કદાચ
પણ કરાવાય નહીં એની પાસે, કારણ કે પ્રોહિબિટેડ છે. એવી રીતે મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરવી એ તો પ્રોહિબિટેડ છે. એવી રીતે આ એક શાસ્ત્ર છે, જેમ મેડિકલ કોઈ શાસ્ત્ર છે એને અભ્યાસ આ રીતે કરવો પડે, એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ આ રીતે કરવો પડે, એમ આ બધા જ આપણા જે ગ્રંથો જે છે વેદાદિ શાસ્ત્રો, એટલે કે વેદ, વેદાંગ, ત્યાર પછી પુરાણ, તંત્ર, સ્મૃતિ, આ બધું મળીને આપણું એક શાસ્ત્ર થાય છે, કે જે આ બધું એક આખી શાસ્ત્ર છે. તો એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એની માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે. બીજી કોઈ ગુરુની જરૂરિયાત તો, મુખ્ય ગુરુની જરૂરિયાત તો આ બધા શાસ્ત્રોને ભણાવી શકે, એનો સાર સમજાવી શકે, એટલે ગુરુની જરૂર છે. ગુરુને કોઈ પગ પૂજવા માટે, ઉદ્ઘાટન કરવા માટે અને આશીર્વાદ દેવા માટે એ ગુરુની એવી આવશ્યકતા નથી. પણ એ આ બધા શાસ્ત્રોનો પોતે અધ્યયન કરી અને એને સારી રીતે સમજાવે, બસ એટલી જ ગુરુની જરૂરિયાત છે. લોકો બધા જો એ પાછળ પડી જાય કે અમે તો શાસ્ત્ર તમે ભણાવો તો અમે તમને ગુરુ માનીએ, તો આ બધા જ ગુરુ બનીને ફરે છે ને બધા બંધ થઈ જાય. કારણ કે હવે તો બધા લોકો પૂછે કે શાસ્ત્ર, આ તો કાંઈ શાસ્ત્ર નહીં. ભોજનાંતે ભજનમ, ભજનાંતે ભોજનમ. એટલે એક ભાઈ કહેતા કે અમારા ગુરુ કે એવા મહાન છે, એવા મહાન છે કે તમે કંઈક ચર્ચા કરો તો ખબર પડે એની સાથે. તો અમારા ગુરુદેવ ત્યાં પધાર્યા, એને પૂછ્યું ચાલો તમે કંઈક ચર્ચા, તમારું શું ફિલોસોફી, દર્શન શું છે? તો ઓલા બાપુ હતા, ચેલા બધા એમ કહેતા કે અમારા બાપુ તો ગજબ વિદ્વાન, એ તો જ્ઞાનના ભંડાર છે અમારા ગુરુ. તો પણ શું છે કે એ અમે થોડું જાણીએ, તમે કંઈક ચર્ચા કરો. તો અમારા ગુરુદેવને પધારી ગયા અને એને કીધું કે શું તમારું દર્શન છે? તો કીધું અમે કાંઈ ન, અમારું દર્શન ને એવું કાંઈ ન હોય, ન શાસ્ત્ર કાંઈ નહીં, અમે તો શું માનીએ? ભજન ને ભોજન, ભજન ને ભોજન, બે જ વસ્તુ માનીએ. બધાને ભોજન કરો ને કરાવો અને બાકી ભજન કરો, રામ રામ રામ, જે કંઈ એનામાં જે કરતા હોય ભજન. એટલે અમારા ગુરુદેવ શ્લોક લખીને આવ્યો, ભજનાંતે ભોજનમ, ભોજનાંતે ભજનમ, ઇતિ બાપો દર્શનમ. હવે આમાં ચર્ચા શું કરવી કે ભાઈ અમે એ જ વસ્તુ સમજીએ, ભજન પછી ભોજન, ભોજન પછી ભજન, ભજનાંતે બધાને જમાડો, બધાને જમાડી દો, બાકી રામ 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 કરો. તો આમાં શું ચર્ચા કરવી? પણ કંઈક શાસ્ત્રની વાત કરીએ, ભાગવત ગીતા કે એવું કાંઈ ન હોય. અમારે ભજનાંતે ભોજનમ, એટલે અમારા ગુરુદેવ શ્લોક લખીને આવ્યો, ભજનાંતે ભોજનમ, ભોજનાંતે ભજનમ, ઇતિ બાપો દર્શનમ. બાપુનું દર્શન આ છે કે ભજન કરો, ભજન કરો. તો એમાં કઈ ચર્ચાનો સવાલ જ નથી. તો એ તો નિર્વિવાદ વાત છે કે બધા ખવડાવો, એમાં શું આપણે શું કહેવું કે બધા બેસાડી દો. ત્યાં લાખો લોકો, હજારો ભેગા થઈ જાય ને, સદાવ્રત ચાલતું હોય, બધાને બેસાડી દો ભજન. અને જ્યાં સુધી પાતર ન પડે ત્યાં સુધી ભજન નહીં કરે. શ્રી રામ જય રામ જય શ્રી રામ પાતર આવે ત્યાં સુધી ભજન કરવું પડશે તો ભજન નહીં કરે. કારણ કે પાતર પડે એની પહેલાં તો કાંઈક ધૂન બોલવી ને, પાતર પછી તો કોઈ ભજન કરવા બેસે નહીં. એટલે બાકી તો દરેક ગુરુની પાછળ કોઈ શાસ્ત્ર અમને કંઈક ભણાવો, એવું જો પાછળ પડી જાય તો આપણે ભજનાંતે ભોજનમ, ભજનાંતે ભજનમ, એ બધા જે છે ગુરુ બનીને ફરે, કાંઈ જાણતા કાંઈ, ગુરુ બનીને બધા ગુરુ. અને શિષ્યને પાછું એમ થાય કે ભંડાર છે જ્ઞાનનો અહીં તો, પણ કાંઈ હોય કાંઈ નહીં. એવા બધા ગુરુ બનીને ફરતા હોય છે. આમાં જુનાગઢ તો આપણું પ્રખ્યાત છે. એવા ગુરુઓ માટે જુનાગઢ તો આપણું ભવનાથ જાય એટલે ભજનાંતે ભોજનમ ચાલે જ છે અહીંયા. તો એટલે શાસ્ત્ર ભણવાની વાત તો ત્યાં ગુરુની આવશ્યકતા છે. એમ આપણે ત્યાં તો એમ કહેવાયેલું છે કે ભાઈ ગુરુ આ બધા શાસ્ત્રોને જોવે, અને આપણે નથી જાણતા તો એ આપણને એમાંથી કંઈક જાણવા, તો ગુરુ કહેવાય. અજ્ઞાન દૂર કરે તો આપણું જ્ઞાન બનેલું જ રહે. તો પછી એટલે આ કે ભાઈ હવે 3 પ્રકારનું સામર્થ્ય, કર્તુમ સામર્થ્ય, અકર્તુમ સામર્થ્ય, અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય. હવે જીવમાં પણ હોય તો ભગવાનમાં કેમ ન હોય? ભગવાનમાં તો પૂરેપૂરું સામર્થ્ય હોય. હવે આ 3 સામર્થ્યને આધારે શું થાય છે કે જે ક્રિયાપ્રધાન જે છે, સદંશ જે છે, એની અંદર જે છે એ અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય, આ સદંશ જે છે એમાં અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય કેમ કે બ્રહ્મ તો સચ્ચિદાનંદ છે, એને આખું જગતના રૂપમાં પરિવર્તન કરીને જડ બનવું,
તો અન્યથા કર્તુમ કહેવાય. ચેતનાને જળ બનવું એ તો અન્યથા કર્તુમ છે. કે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે કે સચ્ચિદાનંદ જે બ્રહ્મ જે છે આ જળ જગત બની જાય, તો એ અન્યથા કર્તુમ જ કહેવાય ને. પોતે ચેતના છે, ચેતનાનો કંઈ અનુભવ જ ન થાય અને કેવળ જડતા એ થઈ જાય. ઘણા લોકો આનો વિરોધ કરે છે કે ભાઈ ભગવાન ચેતન છે ને તમે જળ કેમ બનાવો છો? ન થઈ શકે આવું કોઈ દિવસ. ચેતનાનો ધર્મ ચૈતન્ય છે એ કોઈ જળ કેમ બને? એટલે મૂર્તિ પૂજા ખોટી છે, એ તો જળની પૂજા છે. હકીકતમાં સમજો તો એવું થાય કે આપણે ત્યાં પણ છે, આપણા શરીરમાં જ છે. આપણા શરીરની અંદર જ આ વાળ જે છે એને કાપો તો દુઃખ ન થાય. વાળને કાપી નાખીએ એમાં આ જડતા જ છે ને. વાળના મૂળમાંથી ખેંચે જ થાય, પણ વાળ ઉપર આ શરીરનો તો ભાગ છે, બહાર આવી રહ્યો છે. આને કાપી નાખી જરાય દુઃખ નથી થતું. તો શું થઈ ગયું? એ જડતા આવી રહી છે. આખી ચેતનાત્મકમાંથી કંઈક જડતા પ્રકટ થઈ. નખ જે બહાર આવી રહ્યા છે એ જડ છે. જો આપણા શરીરમાં પણ આવ્યું તો ચેતનામાંથી જળ પ્રકટ થયું, ભગવાનમાં કેમ નથી? બધા વાંધો ભગવાનમાં જ લઈએ જ આપણે કે એ જળ કેમ બની શકે? કેમ ન બને? આપણે ત્યાં છે. આપણા ચેતનામાંથી આ જડતા પ્રકટ થઈ રહી છે. આપણે નખ કાપી નાખીએ છીએ, જરાય દુઃખ નથી થતું. જડતા જ છે ને, દુખાવો નથી થતો. કા વાળ કાપી નાખીએ દુખાવો નથી થતો. તો જડતા આવી રહી છે. તો ચેતનામાંથી જળ કેમ થઈ ગયું? તો ભગવાન કેમ ન થઈ શકે? એ જળરૂપ કેમ ન બની શકે? કારણ કે અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે. કર્તુમ સામર્થ્ય નથી, અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય. કારણ કે ચેતનામાંથી જળ બની જવું. લાલુ ભટ્ટજીએ તો આનો ખૂબ વિચાર કર્યો છે. પ્રપંચ વિવેક નામના આ પ્રકરણમાં લાલુ ભટ્ટજીએ કીધું ભાઈ મૂર્તિમાં જડતા છે જ નહીં, બુદ્ધિમાં જડતા છે. કે આપણને જળ દેખાઈ રહ્યું છે. મૂર્તિ તો ભગવાનની ચેતનાત્મક, ભગવાનની ચેતના ત્યાં બિરાજી રહી છે, આનંદાત્મિકા છે. પણ એ જડતા બુદ્ધિમાં છે. એ બુદ્ધિને કારણે એમ લાગે છે કે આ જળ છે. બીજી એક વાત કે ભાઈ મૂર્તિમાં એવું સામર્થ્ય નથી કે ભગવાન બની શકે. આર્ય સમાજીઓનો મેઇન પ્રશ્ન છે કે ભગવાન તમે માંગો, મૂર્તિ સામે માંગો છો કે ભગવાન સામે માંગ્યું કહેવાય? અરે ભાઈ ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, સર્વવ્યાપક છે તો મૂર્તિમાં પણ એ પ્રકટ થવા સમર્થ છે. મૂર્તિનું સામર્થ્ય નથી કે ભગવાન બની શકે, પણ ભગવાનનું સામર્થ્ય છે કે મૂર્તિ બની શકે. સર્વ સામર્થ્ય છે તો પછી મૂર્તિમાં આવવાનું સામર્થ્યની અંદર છે. કણ કણમાં કેમ કહેવાય? તો પછી સ્વામી અગ્નિવેશે અત્યારે છે નહીં ભૂતલ ઉપર, સ્વામી અગ્નિવેશે કીધું કે આ બધા મૂર્ખાઈ કરી રહ્યા છે. પથ્થરના ટુકડાને એ ભગવાન કહે છે. આ પાછા પોતાને એ સનાતની ગણાવે આર્ય સમાજી લોકો. કે આર્ય સમાજી લોકો જે છે એ એમ કે જડતા છે આમાં. તો પથ્થરના ટુકડાના લોકો એમ કે શિવલિંગ છે, મહાદેવજી છે. હા, બરફનો એક જગ્યાએ કુદરતી રીતે કંઈક બરફ આ રીતે બની જાય તો એને અમરનાથ મહાદેવજી કહી દે. આ તો એક મૂર્ખાઈ છે. તો પત્રકારોને કીધું કે આ બધી મૂર્ખાઈ છે. તો પત્રકારે પૂછ્યું કે તો ભગવાન કેને કહેવાતો? પછી આ મૂર્તિઓ તે છે, તમે એમ કહો છો એ ભગવાન નથી, તો ભગવાન કે ભગવાન સર્વવ્યાપી છે. હવે આ મૂર્ખતાની પરાકાષ્ઠા કહેવાય કે ભગવાન જો સર્વવ્યાપી હોય તો પછી એ બરફમાં કેમ નથી, બરફના ટુકડામાં કેમ નહીં, મૂર્તિમાં કેમ નહીં, કે પથ્થરમાં કેમ નહીં? અરે કણકણમાં જોવાની દ્રષ્ટિ છે સનાતન શાસ્ત્રોની. કણકણમાં હોય તો પછી મૂર્તિમાં તો સ્વાભાવિક રીતે હશે. સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાભિવિધાનતા. એસી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ સાકાર અને વ્યાપક છે તો પછી એના મૂર્તિમાં તો સર્વ, મૂર્તિની બહાર ભગવાનને ન જોવું ને ખાલી મૂર્તિમાં જોવું એ નાસ્તિકતા છે. ભસ્મ હોમ તુલ્ય છે. ભગવાન સર્વવ્યાપક છે એટલે મૂર્તિમાં બિરાજે છે. પણ ભગવાનને ખાલી મૂર્તિની બહાર ન માનવું હો કે ભગવાન તો બીજો હોય જ નહીં, ખાલી આમાં જ છે. પછી ગમે એ છેતરપિંડી કરાય, ગમે એ કાળા કામ કરાય, ભગવાન સામે ન કરાય. પણ ભગવાન સર્વવ્યાપક છે. એ તો તમે આપણી લિમિટેશન છે કે સર્વવ્યાપકને ભજવું કેમ, અમારે એને શૃંગાર કરવો, સ્નાન કરાવવું, કે અમારે ભજવું હોય તો કંઈક અમારે જેમ કે ગંગાજી છે કે ગંગાજી તો ઠેઠ ગંગોત્રીથી લઈને ગંગા સાગર સુધી છે. તો આખા ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં નથી. અને જો ત્યાં પડીએ ગંગોત્રીમાં ગંગા સાગર સુધી નાતા જ રહે ગંગાજીમાં તો વચ્ચે જ ગંગાજીને પ્રાપ્ત થઈ જાય. આપણે કોઈ રહે જ નહીં, બચે નહીં. ત્યાંથી નીકળે કે હું આખી ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને ગંગા સાગરમાંથી જ બહાર નીકળીશ તો એ ગંગાજીને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય, જલ સમાધિ થઈ જાય. એ કારણ કે ગંગાજી તો બધે જ છે. તમારી તાકાત હોય તો ના આવો, આખામાં ના આવો. નથી સામર્થ્ય એટલે આપણે શું કરીએ? એક ઘાટ ઉપર સ્નાન કરી લે, ગંગાજીનું સ્નાન થઈ ગયું. એક ઘાટ પકડી લે કે ઘાટમાં નાહી લે એટલે ગંગાજીનું સ્નાન થઈ ગયું.
તો આખો ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, કણ કણમાં વ્યાપેલો છે, પણ એક ઘાટ પકડો છે આપણે કે અમે તો ભગવાનની પૂજા અર્ચના કે સેવા એ આ સ્વરૂપ આટલા જ કરી શકીએ, આનાથી મોટા હોય તો ન કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે એ તમારી લિમિટેશન છે એટલે હું આ મૂર્તિમાં બિરાજું છું, બાકી હું કઈ મૂર્તિ જેવડો થોડો છું, હું તો વ્યાપક છું. તો આ વસ્તુ આપણો આ ભાવ છે સનાતનીઓનો, બધાનો, ખાલી પુષ્ટિમાર્ગીઓ નહીં, સનાતનીઓ જે મૂર્તિ પૂજા કરે ખાલી આર્ય સમાજને છોડીને. એ આર્ય સમાજીઓ એમ કે આ બધું જડતા છે, જડ બુદ્ધિવાળા, તમે આવા જડ મૂર્તિને બસશો તમે જડ થઈ જશો, એમ કે છે આર્ય સમાજી લોકો. એ આર્ય સમાજનો વિષય છે. દયાનંદ સરસ્વતી પણ એ લોકો મૂર્તિ પૂજાના કટ્ટર વિરોધી છે. તો મૂર્તિ પૂજા જો ન હોય તો સનાતન ધર્મ જ ન રહે, કારણ કે સર્વત્ર તીર્થસ્થાનોમાં મૂર્તિની જ પૂજા છે. અને એ લોકો શું કરી રહ્યા છે? યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. આર્ય સમાજ લોકો યજ્ઞ કરે, યજ્ઞ પણ એક મૂર્તિ જ છે. ભગવાન વ્યાપક છે એટલે તો એમાં એ યજ્ઞ કુંડમાં પધારીને તમારી આહુતિનો સ્વીકાર કરી શકે, તો એ પણ એક મૂર્તિ જ થઈ ગઈ પાછી. કે મુસલમાનો ના પાડે કે અમારે બુત પરસ્તી કાફીર છે, બધા બુત પરસ્તી કરવાવાળા બધા કાફીર છે, એ મૂર્તિને બુત કે. પણ હકીકતમાં એ લોકો પણ એક મોટી એક મસ્જિદ હોય એમાં જઈને યાદ કરતા ભગવાન, તો એને એક એવડી મોટી મૂર્તિ છે, નાની નથી એની. એ લોકોની મૂર્તિ એક મસ્જિદ તોડે તમને કેમ થાય કે આમાં શું તોડી નાખ્યું, ભગવાન તો નથી તો શું તોડી નાખીએ? ના, ન તોડી શકાય, કારણ કે એ બંદગીનું સ્થળ છે. ભાઈ અમે આમ બંદગી કરી રહ્યા, તમે આમ કરી રહ્યા છો, તો તમારી મૂર્તિ અમારા કરતાં મોટી છે. આ મસ્જિદ આખી એની મૂર્તિ જ થઈ ગઈ. ભજવાનું સ્થળ, ભગવાનને ભજવું કેમ એ પ્રશ્ન છે. ભગવાનને ક્યાં પ્રશ્ન છે? ઘણા કે મૂર્તિ તોડી નાખો એટલે ભગવાન આ લોકોને જો તમારા ભગવાન કે કરી શક્યા, આવા પ્રયોગ કરે છે ક્રિશ્ચનો, મિશનરીઝ વાળા અને બીજા લોકો એવા તમારી મૂર્તિઓને તોડાવે છે. ભગવાન આની અંદર તમે આ ક્રોસ લટકાડો એ શું છે? તો પછી ક્રોસ લટકાડેલો હોય એ શું છે? મૂર્તિ નથી તો. અને એને તોડવા તમને કેમ દુઃખ થાય છે? ઈસુ ખ્રિસ્તને તોડ્યા ક્યાં? એ મૂર્તિને એ ક્રોસને એમ ફેંકી દઈએ તો તમને દુઃખ થાય. તો મૂર્તિ જેટલો ભગવાન માનવું એ મોટી મૂર્ખાઈ છે આપણી પણ. કે મૂર્તિ તોડશો, ભગવાન નહીં તોડી શકો, એ તો વ્યાપક છે. મૂર્તિ તોડી શકો તમે, ભગવાનને વ્યાપકમાં તમે કેવી રીતે ખંડિત કરી શકો? એટલે આપણા લોકોને આવું સમજાવતા હોય છે બધા કે મૂર્તિ તોડી નાખી તો ક્યાં ભગવાન ક્યાં ગયો તમારો? અરે ભાઈ, મૂર્તિ તોડો તો મૂર્તિ તોડી રહ્યા છો, ભગવાનને તમે તોડી ન શકો, કારણ કે તો વ્યાપક છે. એ તમારામાં વ્યાપક છે. તમે જે હથિયાર લઈને જે મૂર્તિને તોડી એમાંય છે. તો હવે એને તો કંઈ પ્રશ્ન નથી તૂટવાનો, એનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો. તો મૂર્તિની અંદર જો ભાવ સાકાર વ્યાપકત્વ આ છે, મંત્રસ્ય વિધાન છે. એટલે એ ભગવાનનું સામર્થ્ય છે. એ જળ પણ બની શકે, અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય છે પૂર્ણ રીતે. બીજું સામર્થ્ય ભગવાનનું અકર્તુમ સામર્થ્ય. અકર્તુમ સામર્થ્ય એટલે એ જે છે એ ચિદંશમાં પ્રકટ થાય છે. અકર્તુમ સામર્થ્ય. આ ચિદંશ ચેતના છે, પોતે કંઈ કરતી જ નથી ને. દેહ બધું કરે પણ ચેતના પોતે ખાલી જે જીવ જે છે એ કાંઈ કરતો નથી, ખાલી સ્થિત છે. ખાલી એનો ચૈતન્ય ગુણ જ વ્યાપ્ત છે, બધે કરી રહ્યા છે. તો બધી ઇન્દ્રિયો વગેરેના કાર્ય, પોતે કાંઈ કાર્ય નથી કરી રહી. પોતે તો એ અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. ચેતનામાં અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. જીવ પોતે કાંઈ કરતો જ નથી, એના દ્વારા બધા ક્રિયાકલાપો ચાલે છે, પણ પોતે કાંઈ નથી કરતો. અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. અને આનંદાંશ જે છે ભગવાનનો, એની અંદર એ કર્તુમ સામર્થ્ય, બધું કરવાનું સામર્થ્ય. બધા નામ રૂપ કર્મ બધા આનંદમાં જ ભરેલા છે. એના આનંદના અંદર જે કરવું એ કરી શકે. એ કરવાનું સામર્થ્ય પૂર્ણ રૂપે એ આનંદમાં પ્રકટ થઈ રહ્યું છે. એટલે કર્તુમ સામર્થ્ય છે. હવે આ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં કેવી રીતે છે કે પ્રવાહી જીવો હશે એની અંદર આ ક્રિયા પ્રધાનતા જે છે અન્યથા કર્તુમ, એમાં અન્યથા કર્તુમ જે છે એ સામર્થ્ય હોય. હંમેશા સંસારીપણામાં જ રહેવું પોતે હોય. ખેતમાં તો ભગવાનનો અંશ હોવા છતાં એનું જ્ઞાન નહીં, ભગવાન સાથે લેવા દેવા નહીં, કેવલ કમાવું, ખાવું, મોજ શોખ કરવું, એ અન્યથા કરતું. એમાં એ જ સામર્થ્ય ભરેલી છે. અન્યથા કરતું, જે કરવાનું ન કરવું પણ અલગ રીતે કરવું. એટલે એમાં મોજ શોખ આદિમાં મગ્ન રહે, ખાવું પીવું, મોજ મજા કરી, કાંઈ ભગવાન સાથે લેવા દેવા નહીં, ન જ્ઞાન સાથે લેવા દેવા, ન શાસ્ત્ર સાથે લેવા દેવા. એ પ્રકારના લોકો હોય છે. એમાં આવી જડતા એ વ્યાપેલી હોય છે. એટલે એ અન્યથા કરતું સામર્થ્યની આ બધી પ્રોડક્ટ છે.
ત્યાર પછી જે મર્યાદા જીવ જે છે એ અકર્તુમ સામર્થ્ય, મર્યાદા જીવ જે છે પોતે ભગવાન સાથે સમાધિમાં થઈને તેને એ બધામાંથી ઇન્દ્રિયોની સામર્થ્યને એ ખેંચી લે, કંઈ ન કરવું, એક વૈરાગ્યવાળું અકર્તુમ સામર્થ્ય, કંઈ ન કરવું, શું અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. અને જે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ છે એ આનંદ પ્રધાન છે, પુષ્ટિ સૃષ્ટિ આનંદ પ્રધાન છે. આપણે ન પૂર્ણ વૈરાગ્યવાળા છીએ, ન પૂર્ણ સંસાર આસક્ત છે. મહાપ્રભુ કહે છે પૂર્ણ સંસાર આસક્તિ આપણને ડૂબાડશે. એ સમજી લેવું જોઈએ કે પૂર્ણ સંસારમાં જે આસક્તિ છે એ તો ડૂબાડવાવાળી જ છે. અને સંપૂર્ણપણે બધું ત્યાગ કરી દેવો એ વૈરાગ્યવાન, એવો વૈરાગ્ય આપણી અંદર નથી. સંપૂર્ણ ત્યાગ બધું કરીને નીકળી જાય એવું નહીં, આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ અને સંસારમાં આસક્ત નથી પૂર્ણ રૂપે. વચ્ચેલો માર્ગ જે છે એ પ્રભુની શરણાગતિ સમર્પણના માર્ગથી આપણે રહે છે. આપણે નથી પૂર્ણ ત્યાગી, ન પૂર્ણ સંસાર આસક્ત પણ ન હોવા જોઈએ પૂર્ણ રીતે. તો અને મધ્યમાં રહીને આપણે પાછા ભગવત સેવા કરીએ છીએ તો એ આનંદ પ્રધાનતા છે. આપણે આ ભગવાનનો આનંદનો અનુભવ કરવાને પાત્ર છીએ એટલે આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે જો ક્રિયા પ્રધાન જે પ્રવાહી જીવો જે છે એ ક્રિયામાં લાગેલા રહે, એકદમ બધી ક્રિયાઓ બધી, એટલે કે સાંસારિક ક્રિયાઓની અંદર આ બધી લૌકિક ક્રિયાઓમાં એકદમ એ ગળા ડૂબ રહે, એમાં જ એ મગ્ન રહે, એકદમ ફોર્સફુલી એને બસ ક્રિયા તરફ જ એ જ્ઞાનની વાત ન ગમે, કાંઈ નહીં, પણ સવારે ઉઠવું અને નાયા ન નાયા બસ ધંધે જાઓ, એ ધંધામાં બેઠા કે કોઈ નાવા ધોવાની ટાઈમ મળે તો પછી ના, એવું નથી. એ કાંઈ ધર્મ સાથે લેવા દેવા, કમાવવું અને ખાવું, વિષય ભોગ કરવો ને એ એની જીવનની શૈલી. તે ક્રિયા એકદમ ક્રિયા પ્રધાનતાની અંદર ભરેલી હોય, ક્રિયા પ્રધાનતાની અંદર ભરેલી છે. મર્યાદા જીવ હશે એમાં અકર્તુમ સામર્થ્ય હશે, એમાં જ્ઞાન પ્રધાનતા છે ને, એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આદિથી એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન વગેરે એમને હોવાથી એમાં કે વૈરાગ્ય ને અકર્તુમ સામર્થ્ય હોય. અને અકર્તુમ સામર્થ્ય એવું એમ કહો કે ભગવાનને ભોગ ધરો, કે ભગવાનને શું જરૂર છે ભોગ, અકર્તુમ સામર્થ્ય. ભોગ ધરવા એને કહે તો જગતને વિશ્વમભર છે, જ્ઞાન પ્રધાન છે ને, એટલે એમ કે જગતને એ તો ખવડાવે છે, એને આપણે શું ખવડાવવું. ભગવાન સુઈ જાય તો આખી જગત સુઈ જાય, તો એ થોડા સુઈ જાય ઝઘડવા પડે. અકર્તુમ સામર્થ્ય, કાંઈ કરવું નહીં, સેવાનું કોઈ કાર્ય ન કરી શકે. મર્યાદા જીવ છે એ સેવા ન કરી શકે. એ તો એમ કે ભગવાનને શું જગાડવું, શું પોઢાડવું, આ બધું તો અકર્તુમ સામર્થ્ય હોવાને કારણે ન કરી શકે, ન ભોગ ધરી શકે, ન શૃંગાર કરી શકે. ભગવાનને આપણે શું શૃંગારવું, એ તો એ સ્વયં કૌસ્તુભ મુનિ જેવું ધારણ કરેલું છે. તો જ્ઞાન પ્રધાનતા છે, જ્ઞાન પ્રધાનતાને કારણે કોઈ વસ્તુની જરૂર ન લાગે એમ. એટલે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી જે ગીતાના સ્વાધ્યાયવાળા એમ કહેતા કે ભગવાન તો યોગેશ્વર છે અને તમે આ કેવી મૂર્ખાઈ કરો, પલના ઝુલાવો. એને શું પલના ઝુલાવો, આખા જગતનો પિતા છે ને તમે પલના ઝુલાવો. અકર્તુમ સામર્થ્ય પલના ઝુલાવી ન શકે. આપણે તો માનીએ કે જગતનો પિતા છતાં ઝુલાવી લે, એવું બેલેન્સ આનંદ પ્રધાનતા. અરે ભાઈ, જગતનો પિતા છે પણ અત્યારે બાલ રૂપે આવ્યો છે તો એનો આનંદ અમે લઈ શકીએ છીએ. અમે તોય જાણીએ છીએ કે આ ખાલી બાલક નથી. બે વસ્તુ સાથે અમે એને આનંદ એનો લઈ શકીએ. અમે એમ નથી માનતા ખાલી બાલક છે, પણ એ પોતે બાલક બધાને લીલા કરતો હોય અમારી સામે તો અમે પણ એને ઝુલાવી લઈએ. તો આ કેવું બેલેન્સ થયું કે કાંઈક ક્રિયા પણ છે, પાછું જ્ઞાન પણ છે, ને છતાં આપણે ભગવાનનો આનંદ લઈ શકીએ છીએ. મર્યાદા જીવ ના લઈ શકીએ. આવી વાત કરશે કે આવું થોડું, આ કે ભોગ ધરવાની શું જરૂર, અમે તો બસ ધ્યાન લગાવીએ ખાલી, અમે તો ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, અમે ધ્યાનમાં મગ્ન રહે. આ શું જગાવવું ને પોઢાવવું ને શૃંગાર કરવા, એ તો તમને જ્ઞાન નથી એટલે તમને એવું લાગે છે. એ લોકો એમ માનતા હોય કે તમે અજ્ઞાની છો તમે આવું બધું કરો, અમે તો જ્ઞાનમાં મગ્ન છીએ એટલે અમે ધ્યાન કરીએ, ભગવાન ઈશ્વરનું ધ્યાન કરીએ. તો એ આપણે સમજી જાય કે ભાઈ આ તો એક આપણું જેને કહેવાય ને દર્પણ જેવું છે. આ જો આપણે ભણ્યા હોય તો એક્સરેની જેમ ખબર પડી આ જીવ કોણ છે, એક્સરેની જેમ ચાલે કે વાતો ઉપરથી, એની ક્રિયા ઉપરથી, એના આચરણ ઉપરથી. ભાઈ તમારી માટે આ બરાબર છે, કારણ કે તમે તો ભગવાન એની અંદર આ અકર્તુમ સામર્થ્ય મૂકેલું છે ને એનાથી ગવર્ન થઈ રહ્યો મર્યાદા જીવ છે, એટલે આવી વાત કહે. એટલે તો અને પુષ્ટિજીવ એવું છે, એને જ્ઞાન પણ છે, સાથે સાથે કંઈક ક્રિયા પણ છે, અને બધા રીતે ભગવાનનો આનંદ લેવાનો પાત્ર છે. આપણે બધો આનંદ પ્રભુનો લઈ શકીએ, પ્રભુને અરોગાવી શકીએ.
આપણને ખબર છે કે એને કંઈ જરૂર નથી, છતાં પણ આપણને એમ થાય કે નહીં પ્રભુનો હરોગાવું ભૂખ લાગે જ છે, તો એ આપણે આનંદ લઈ રહ્યા છે, પ્રભુનો આનંદ લેવાના પાત્ર જ છે. ઓલા આનંદ ન લઈ શકે ક્યારે, સેવાનો આનંદ લઈ શકે તો એ મર્યાદા જીવ નહીં લઈ શકે, એ પૂજા કરી શકે. અને પૂજાની અંદર જે છે ખાલી એ સ્વાગતની જેમ ઉપચાર જ હોય પૂજાની અંદર, તો એમાં ખાલી 5 મિનિટમાં પણ તમે પૂજા કરી શકો. એક ગોળની કટકી મૂકીને એમ કહી દે કે નૈવેદ્યમ, તો ખાલી ગોળની કટકી મૂકી નૈવેદ્ય, જલનો છાંટો આમ લઈને આમ છાંટો આપી દે, સ્નાનમ પરિકલ્પયામિ, તો પૂજામાં તો થઈ જાય. આપણને એમ સંતોષ નથી ઠાકોરજી ઉપર આમ જલ છિડકવાનું, આપણે જેમ યથા દેહે તથા દેવે, યથા દેહે તથા દેવે, આપણે કેમ નાહીએ તો એમ આપણે પણ ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવશું. હવે ઠાકોરજીને ઠંડી ગરમી લાગે પણ આપણે તો લાગે, કારણ કે પ્રભુ એવી લીલા કરી રહ્યો છે તો એનો આનંદ આપણે એ રીતે જ લેવો જોઈએ. બાળક કોઈ રમત કરતું હોય, બાળક નાનું બાળક હોય, એની સામે તમે જ્ઞાનની વાત કરો, નાનું બાળક જે છે પોતે ખોટે ખોટે રસોઈ બનાવે, ખોટે ખોટે આપણને ખવડાવે, આપણે એમ કે આમાં ક્યાં કંઈ છે, તો એને મજા જ ન આવે રમવાની. અરે ભાઈ એમ કે આ ચા છે તો આપણે સમજી ચાની જેમ પી જવું પડે. નાનકડી એ ઓલા કિચનનો સેટ લઈને રમતા હોય, એમ કે આ ચા છે તો આપણે એમ કે હા ચા બહુ સરસ બને, તો આપણે એમ જ કેવું હા સરસ ચા બને, આપણે કે આમાં ક્યાં ચા, જ્ઞાન પ્રકટ કરીએ કે આ શું આમાં ક્યાં ગયા, આમાં ચા છે, તો એમ કે આને રમતમાં રાખવો નહીં જોઈએ. એ બાળકો એવો જાય કે આની યાર રમાય નહીં, જ્ઞાન બતાવે તો બાળક રમવાનું બંધ કરી દે. કારણ કે આપણે કે ને બાળક એકદમ ભગવાનથી નજીક છે, કે ભગવાનને પણ એવો રમતનો મૂડ છે, તો આપણે પ્રભુને એમ કહે કે તમે તો વિશ્વંભર છો ને તમને શું ભોગ દઉં, તો ભગવાન કહે છે આની ઘરે સેવાના રૂપમાં સેવ્ય રૂપમાં બિરાજાય નહીં, આ તો જ્ઞાની છે, આ તો જ્ઞાની અકર્તુમ સામર્થ્ય, કે કરે નહીં, જ્ઞાની કરવાના નથી, કે બાળક સાથે રમી ન શકે જ્ઞાની હોય. બાળક સાથે એના જેવું આપણને ખબર છે, આપણે બુદ્ધિ વિનાના બની જાય તો જ બાળક સાથે તમે રમી શકો, તો જ આપણી સાથે રમે, નહીં તો એમ કહે છે કે આની સાથે એ દૂર ભાગે. અમુક લોકોથી બાળકો દૂર ભાગે, એને ખબર છે કે આપણે એની સાથે આપણે ટ્રાય કરી રમવાની, પણ આ તો જ્ઞાન બતાવે છે. એટલે શ્યામુ દાદાએ આમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે 22મા ટ્રેકમાં, કે એકના પિતા પહોંચી ગયા એટલે એનો બનેવી આવ્યા ને બધા છોકરા શાળા બધા રડતા હતા, બધા શાળા બિચારા રડતા હતા. એના પિતા કેવો હોય, જમાઈને તો કઈ વાંધો ન હોય, તો કે તમે બધા રડો છો શું, એ પહોંચી ગયા તમારો વારો આવશે એટલે રડો છો તમે બધા, તો બંધ થઈ ગયા રડતા બધા. એટલે જ્ઞાન એવું આપ્યું કે હવે તમારો વારો એટલે રડો છો કે બાપુજી ગયા અમે મરશું. એટલે ઓલા બધા શાળા છે રોવાનું બંધ કરી દીધું. શાળા બધા એમ જમાય એમ ફટકાર લગાડી કે આ શું બધા રડો છો, પણ મરી કોઈ પિતા વયો ગયો, એનો તો પિતા ગયો, તારા સસરા છે, પિતા એ ન ગયો છે એ તો રડવાનું જ છે. પણ જ્ઞાન છે ને કે તમે એ જ્ઞાન સાચું છે ને કે એ મરશે હવે તમે મળશો, એ વાત બધી જ્ઞાન વાળી વાત હોય સાચી. અત્યારે રોવાનો સમય છે, અહીંયા જ્ઞાનનો સમય નથી, ક્યાંક દિલાસો આપવો જોઈએ કે ભાઈ શાંત રહ્યો, કોઈ થઈ જાય સારું થઈ જાય. અહીંયા એમ કે તમે મળશો એટલે રડો છો, તો ઓલા બધા રડતા બંધ થઈ ગયા. જમાઈ આવે સીધો ફટકાર લગાડી કે આ શું છે બધું. એ જમાઈને હું શું થયું કે હું આ બધા રડે ને હું ન રડું ખરાબ ન લાગે એટલે બધાને બંધ કરો, કે મને એકને દુઃખ નથી એવું લાગે આમાં તો. એને બધાને શાળાઓને બધાને કીધું તમે આ શું બધું કરો છો. વાત સાચી હતી, જ્ઞાનની વાત સાચી છે, પણ લીલાની દ્રષ્ટિ ખોટી છે. અત્યારે તો આવું બન્યું છે, ત્યાં જ્ઞાન પ્રકટ ના કરવું જોઈએ તમારે, એટલું બધું જ્ઞાન. હમણાં ઘણા વૈષ્ણવ આવતા કોરોના બિચારા ડરેલા ને જો શું થશે, તો એની સાથે આપણે એમ કે ભાઈ હું આ રીતે રહું છું અને આપણે આ રીતે રહેવું જોઈએ. એમ કહેવાય કે મળશું તો ખરા જ, તમે આજે નહીં કાલે કોરોનામાં જવાના હતા. હવે એ બિચારો કોરોનાથી ડરીને આવી પૂછવા આવ્યો છે કે શું આમાં કઈ વાંધો નહીં આવે, કાંઈ વાંધો ન આવે, સાવચેતી રાખીને રહેવાનું. પણ આપણને ખબર છે મરવાના તો છે, કોરોનાની તો નહીં મરો તમે, તો અહીંથી ભાગી જાય કે આ મારા સિવાય ખોટા એવા ક્યાંક સાંત્વના આપશે આપણને. અત્યારે સમય ખરાબ છે, બધા આપણે ભોગવવું છે, તો હવે બધા આપણે સાથે કંઈક સાવચેતી રાખીને રહેવું, દૂર રહેવું, ડિસ્ટન્સ રાખવું, જે કાંઈ નિયમો બતાવે છે એનું પાલન કરતા રહેવું. આયુર્વેદિક દવા 2-3 મારી પાસે હતી, એ બધાને બતાવતો કે સમસમની વટી, 2 ગોળી સમસમની વટી, 1 સુદર્શન ઘન વટી, મેં કીધું લેવી, હું લઉં છું. અને ઠાકોર કૃપાથી કંઈ વાંધો ન, વેક્સિન વગર વાંધો ન આવ્યો.
હવે એમાં સમસમની વટી કામ કરી કે ડિસ્ટન્સ કામ કર્યું જે કોઈ બધું ભેગું હતું, શું ઉપચાર કામ આવ્યું એ ખબર નથી, પણ સમસમની વટી તો આ વર્ષોથી લઉં છું. પણ એ પ્રિવેન્ટિવ છે, આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પ્રિવેન્ટિવ છે. સમસમની વટી કોઈ પણ ઋતુ બદલાય એટલે સમસમની વટી ચાલુ કરીએ એટલે આપણને રક્ષણ રહે છે, ઇમ્યુનિટી સારી રહે. બીજું કાંઈ નહીં. ઋતુ બદલાતી હોય ત્યારે બદલાતી ઋતુ વખતે ગ્રહણ કરવાનું નિયમ છે. એમાં છે કાંઈ નહીં, પણ સમસમની વટી નામ છે આયુર્વેદિક દવાનું. એમાં છે તો લીમડાનો ગળો, જે ગળો જે છે એ છે ગળાની ગોળી છે. એનાથી કામ કર્યું કે નથી ખબર, મેં જે કરતો હતો એ બતાવ્યું કે તમે ડરોમાં પણ આ બધી વસ્તુ લ્યો છો, હું લઉં છું એ તમે પણ લ્યો, એટલે નાશ લેવાનું બતાવે એ લ્યો, અને ઠાકોરજીની ઈચ્છા હશે એ થશે, આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. એની સામે કહે કે ના ના શું કોરોનામાં નહીં મળો તો એમને નથી મરવાના, કાં કોરોનામાં મરશો કે થોડા દિવસ પછી મરશો, હાર્ટ એટેક આવી જાય તો મરી જશો, એક્સિડન્ટ થાય તો મરી જશે, એમ ડરો છો શું? તો લોકો આ તો એવી વધારે ડોઝ આપ્યો કે બહાર નીકળશો જ મરી જશો, સ્કૂટરમાંથી પડો જ મરી જશો. મરવાના તો ઘણા ઉપાય છે, પણ લીલાનો અનુભવ કરવાની દ્રષ્ટિએ આપણે જ્ઞાન બધી જગ્યાએ એવું કે જ્ઞાન બતાવાય નહીં ને, જ્યાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ તો ત્યાં જ્ઞાન દેવું જોઈએ, જે જગ્યાએ જ્ઞાન ન દેવું જોઈએ ત્યાં. મર્યાદા જીવ તો હંમેશા જ્ઞાનમાં જ મોહે, એ બધી જગ્યાએ મર્યાદા એ મર્યાદા જ બતાવતા. સાધુ સંતોના પ્રવચન સાંભળજો યુટ્યુબ, બધું એવું છે, આમાં કાંઈ છે નહીં, સંસાર અસાર છે, આમ છે તેમ છે, એમાં શું કોઈ મરી ગયું તો શું થઈ ગયું, આપણે આજે નહીં તો તમે મરવાના છો, કાલે એ બધા મરી ગયા છે, કોણ જીવતું રહ્યું છે, બધી વાત સાચી. પણ એ જ્ઞાન જે છે એનો સમય હોય, યોગ્ય સમય યોગ્ય. બાકી તો કોઈ એ વ્યક્તિ એટલું બધું જ્ઞાનમાં નથી એટલે તો બિચારો રડે છે, એટલો જ્ઞાનવાન તમારે જેટલો નથી એટલો તો બિચારો દુઃખી છે. હવે તમે એમ કહો છો નહીં તો બધું થવાનું જ છે, એમાં શું છે? તો એ હજી પાત્ર નથી. દેશ કાલ અધિકારી પ્રસંગ અનુસાર જ્ઞાન, કોઈ પણ જ્ઞાન જે છે કયા સમયે કયા સ્થળમાં કેવો અધિકારી છે એ અનુસાર. અકર્તુમ સામર્થ્ય છે ને, રડે નહીં તો ન જ રડે, એમ એ અકર્તુમ સામર્થ્ય છે એની અંદર. મર્યાદા જીવ છે, મર્યાદાવાળા જે જીવો હોય એ આપણે જ્યાં પાકી મર્યાદાવાળા હોય ને એ મૂકે જ નહીં, એ જડતા એની એવી, એમાં જ્ઞાન પણ નથી હોતું, એ લોકોને કેવળ જડતા જ પ્રકટ થઈ રહી છે, પાકી મર્યાદા. એટલે એ આપણે સમજી જવું જોઈએ કે આ ક્રિયા પ્રધાન છે, આ પ્રવાહી છે અને ક્રિયા પ્રધાન છે, અને મર્યાદા જીવ જ્ઞાન પ્રધાન હોય છે. અને પુષ્ટિ જીવ તો બધો આનંદ રડી લે, આપણે તો રડવાનો પ્રસંગ છે તો રડી લે, કોઈ દુઃખ સુખનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ આપણે, પણ ભગવત સેવા કરી રહ્યા છીએ. ઠાકોરજીની સેવા એ દુઃખ સુખને કારણે આપણે સેવામાં વિક્ષેપ નથી કરતા, પણ સમય થાય તો રડવાનો સમય રડી લે, અને કોઈ હસવાનો સમય તો હસી લે. એમાં આપણે નહીં કે ભાઈ આ તો સંસાર અસાર છે ને શું આમાં આનંદ પ્રમોદ કરવો, એમ આ સોગ્યું મોઢું બનાવી લે, તમે વૈરાગ્યવાન છે, એ વૈરાગ્યવાન સાચું છે, પણ મનથી વૈરાગ્ય હોઈ શકે, પણ તમે આનંદનો પ્રસંગ છે તો એને તમે એને માણી શકો. પુષ્ટિજીવ છે એ બેલેન્સમાં રહે, કારણ કે સંપૂર્ણ વૈરાગી પણ નથી અને સંપૂર્ણ સંસાર આસક્ત પણ નથી. એ પ્રકારની જો આપણી અંદર જે છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે પુષ્ટિજીવ, શ્રી મહાપ્રભુજી જે છે પુષ્ટિજીવની અંદર કહે છે કે ભગવાનની બધી લીલાઓનો એ માણી શકે. પ્રભુની લીલાને માણવા માટે પછી જ્ઞાન કામ ન આવે. જેમ કે યશોદાજી જે છે એને એટલો સ્નેહ હતો, ઠાકોરજી મુખારવિંદમાં બધું બતાવી દીધું, વિશ્વરૂપ બતાવ્યું કે મારા મુખમાં છે, પણ છતાં યશોદાજી એનું લાલન પાલન કરતા હતા, કારણ કે ભગવાને એવું પોતાનું કર્તુમ સામર્થ્ય બતાવ્યું છે ત્યાં કે યશોદાજી જે છે એ જ્ઞાન એમને ભગવાનના સ્નેહથી વંચિત નહોતું કરતું, એને જ્ઞાન હતું. ઘણા કહે છે ગોપીજનોને ક્યાં જ્ઞાન હતું? પૂર્ણ જ્ઞાન હતું. શ્રુતિરૂપાઓ છે તો ઋષિરૂપાઓ છે, શ્રુતિરૂપાઓ છે, એ તો એમ કહે છે ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહીના મંતરાત્મદ્રક વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્ત હે સખ ઉદયવાન સાતતામ કુલે. તો કેમ જ્ઞાન નથી? આમાં કેટલું જ્ઞાન પ્રકટ કર્યું. ગોપીજનો એમ કીધું કે આપ ખાલી ગોપીજન યશોદાજીના કોઈ પુત્ર નથી, આપ તો સાક્ષાત અંતરાત્મા બધાની અંદર બિરાજેલા પરમાત્મા છો. અમે જાણીએ છીએ, પણ આપની ઈચ્છા એવી છે અત્યારે કે આ રાસનું આ રીતે રમણ થાય તો અમે એ પ્રકારે અમે પણ વિરહ કરી રહ્યા છીએ. પણ અમને ખબર છે કે આ અંતરાત્મામાં બિરાજો જ છો, પણ આપની લીલા અત્યારે એવી છે કે અંતરાત્માથી અમે સંતુષ્ટ ન થઈ, અમે બહાર આપ પધારો એનો અમે અનુભવ કરીએ સ્વરૂપાનંદનો, એવી આપની ઈચ્છા છે. એટલે અમે પણ અમને આ અત્યારે વિરહમાં જ અમે તો મગ્ન છીએ, અમને અંતરાત્મામાં બિરાજો એનાથી સંતુષ્ટિ નથી. કારણ કે
ભગવાનની લીલાને અમે અનુભવ કરી રહ્યા છીએ કે જે લીલા કરી રહ્યા છીએ એને અનુસાર આપણે આપણું જીવન ઢાળી શકીએ. એમ આપણા ઠાકોરજીની ત્યાં બધી લીલાઓનો અનુભવ આપણે સેવામાં કરીએ છીએ. આપણે ઠાકોરજી જગાડીએ, પોઢાડીએ, પલના ઝુલાવીએ, હિંડોરા ઝુલાવીએ. આપણે બહાર આપણે ફરવા જઈએ તો ઠાકોરજીની સાથે લઈ જઈએ. આપણે એક આપણા પરિવારના સભ્ય છે ઠાકોરજી, સૌથી મોટા આધિદૈવિક, લૌકિક સભ્ય નથી, આધિદૈવિક પણ આપણા પરિવારના સભ્ય છે. અને આપણે એમ કે બધી જગ્યાએ અહીંથી ઘરની બહાર નીકળીએ એટલે બધી મર્યાદા જેમ ઘરમાં હોય એવી જ ન રહી શકે. બહાર જે પ્રકારથી આપણને સુવિધા પ્રાપ્ત છે એમાં આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકીએ. જો એ પાછું બેલેન્સની વાત છે. ઘરમાં આવીને ભલે આપણે આનંદ કડક મર્યાદા રાખતા હોય બધી, કારણ કે વ્યવસ્થા હોય, બહાર આપણે ઠાકોરજીને પધરાવીને જઈએ તો હવે તો ત્યાં જે પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય ત્યાં આપણે આપણા ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોઈએ છીએ. તો બે વસ્તુ થઈ ગઈ પાછી, મર્યાદાઓ પણ રહે છે, સાથે સાથે આપણે ક્યાંક મર્યાદાનો ત્યાગ પણ કરતા હોઈએ છીએ ભગવત સુખાર્થ. આ બધું બેલેન્સ જે છે એ આનંદ છે. તો પ્રભુનો આનંદ લઈ શકીએ. તમે બહાર પધરાવીને પ્રભુને જાઓ તો એનો આનંદ તમે તો જ લઈ શકો કે જો તો ક્યાંય ત્યાં છૂટછાટ કરો, તમે થોડીક તમારે જે નિત્ય રૂટીન છે એમાંય છૂટછાટ થાય, સેવાના પ્રકારમાંય થાય છે. સેવાના પ્રકારની અંદર પણ આપણે છૂટછાટ લેતા હોઈએ છીએ. જેમ કે બહાર પ્રવાસમાં આપણે ગયા તો મંગલાથી સેન સુધીનો આ ક્રમ સચવાવો જ જોઈએ, જે આપણે ઘરમાં કરતા હોય એવું જરૂરી નથી. આપણે ટ્રેનમાંથી પહોંચ્યા, હવે કોઈ કારણસર ટ્રેન લેટ થઈ ગઈ તો આપણે સાંજના પહોંચ્યા, સવારની બદલે આપણું ટાઈમ ટેબલ આખું વિખાઈ. હવે શું 4 વાગે પહોંચ્યા હોય તો શું આપણે મંગલા કરવી? શું હવે મંગલ ભોગ ધરવા ઠાકોરજી? ના, હવે તો ઉત્થાપનનો સમય થઈ ગયો, હવે તો સીધો મેવો ધરીએ. તો હવે તો ઉત્થાપનનો ધારીજી ભરીને નહીં, હવે તો ક્રમ મંગલાથી શરૂ કરીને તો પછી રાતના 1-2 વાગ્યા સુધી ચાલે પછી. કારણ કે મંગલા ખરી, પછી શિંગાર થાય, પછી રાજભોગ થાય, પછી ઉત્થાપન, પછી સેન, પછી કંઈ ચાલુ સેવા. ચાલુ સેવા તો એના કરતાં તો ઉત્થાપન ભોગ ધરીને સીધા સેન ભોગ ધરો. ત્યાં ઠાકોરજી એમ કહેવાય કે નહીં હવે 4 વાગે આવ્યા છો, હવે જાઓ ગાયો ચારવા પાછા. ઠાકોરજી આજે રાખો, રહેવા દો, આજે રજા રાખો ને. નહીં અમારો ક્રમ છે કે તમે પાછા જાઓ ગાયો ચારવા, પછી પાછી સંધ્યા આરતી થાય. હવે આ શું છે? જ્ઞાન છે, લીલાનો ભાવ નથી કે પ્રભુ અહીંયા જે લીલા બતાવી રહ્યા છે અહીં તો હવે સીધા સેન ભોગ ધરીને પુડાડી દે. હવે તો હવે પાછા ગાયો ચારવા થોડું મોકલાય કે હવે તમે ગાયો ચારવા જાઓ, કે રોજનો ક્રમ છે ને ભાઈ, કંઈ તો આ ક્રમ છે પણ આ બધી કર્મ જડતા કાં ક્રિયાની છે કાં પછી જ્ઞાનની છે, પણ એમાં આનંદ નથી. અને પોતાને આનંદ ના આવતો હોય, પોતે પ્રવાસમાં એક તો થાય કા હોય એમાં મંગલાથી ક્રમ શરૂ કરે, પણ પછી કરવો એટલે કરવો, એટલે એને પોતાની આનંદ ના આવતો હોય ને ઠાકોરજીને આનંદ આવતો હોય. પણ ક્રમ નભવો જોઈએ, એટલે ક્રિયા જડતા જે છે, કર્મ જડતા જે છે આપણી સેવામાં પણ આવી જતી હોય છે. પણ કર્મ જડતા છે, પણ સમય શું છે? હવે મોડું થઈ જ ગયું છે, હવે જે સમય છે એ પ્રકારે કરીએ. હવે ચાલુ સેવા રાખીએ તો શું થાય? આ રાજભોગ ધર્યો, તરત ઉત્થાપન, પછી તરત સેન ભોગ. હવે આપણને કોઈક બેસાડીને એમ કે લ્યો હવે પાછું લ્યો, પાછું આ ક્રમ પૂરો તો કરવો ને. હવે ક્રમ નથી ભાઈ, એક ટાઈમ લેવડાવી દેતા. અત્યારે સાંજ પડી ગઈ તો એક ટાઈમ લઈને સુઈ જવાય કે સવારનું ચાલુ કરવું નહીં, નાસ્તો કરવો પડશે, પછી તમારે ચા પીવી પડશે, પછી પાછું રાજભોગ લેવો પડશે, પછી પાછું તરત મેવો ઉત્થાપનનો. આ શું થઈ ગયું છે કે ક્યાંક જ્ઞાન છે, યા તો કોઈ ક્રિયાની જડતા છે, આનંદ નથી. હવે એમાં ન સેવાનો આનંદ એ વ્યક્તિને આવતો હોય, કારણ કે જલ્દી આ પૂરું થાય પછી શું થાય કે સેન સુધીની સેવા થઈ ગઈ તો આજનો ક્રમ થઈ ગયો, આમ થાકીને સુઈ જાય. એકદમ આનંદ નહીં, થાકીને. એક તો પ્રવાસમાં થાય ગયા, ઉપરાંત પછી સેવા શરૂ થઈ, એમાં ફેરફાર ન થઈ શકે. અરે ભાઈ હવે જે સમય છે એ પ્રકારથી ભોગ ધરીએ અને ઠાકોરજીને પોડાય. પ્રવાસમાં તો આવું જ થાય કે કંઈ નિશ્ચિતતા ન રહેતી હોય આપણી પોતાની, પ્રભુને એમાં આનંદ આવતો હોય. પણ આપણે એની સાથે એ પ્રકારની જે લીલા છે એ પ્રકારે રહીએ તો આનંદ લઈ શકીએ. બાકી જડતા જો કર્મ જડતા પ્રકટ કરી તો એક ભાઈ મને નહોતું કીધું, અહીંથી કીધું મને કે એક ગાડીની ઉપર 2 ટાંકી ફિટ કરી દે. અહીં આપણે જુનાગઢથી કે આપણે બહાર પધારવું હોય ને તો એક સેવકી નહીં ખાસા નહીં અને 2 બાજુ નળ. મેં ગાડીની અંદર કોઈક જોયે કે આ છે શું, નળ ફિટ કર્યા છે 2 ટાંકી ઉપર, આવી કે ક્યાંય પછી જરૂર ન પડે, ખાસા સેવકી ભેગી ભેગી યાર. એટલે આપણે હાથ ખાસા કરવાની કંઈ ચિંતા નહીં, પણ મેં કીધું હા હાથ ખાસા કરવા માટે આ પ્રદર્શન કરવું બહાર ગાડીની ઉપર આ લગાડી બધા એ જ પૂછ્યા કરે કે આ છે શું.
કર્મ જડતા કે ભાઈ ખાસા છે કે કરશું કેવી રીતે તો પછી બહાર જાઓ તો એ આપણે બધું અહીં ભેગું ગાડીમાં જ કરી લે તો મને કે 2 ટાંકી મૂકી દે સિન્ટેક્સની ઉપર. મેં કીધું જ્યાં જે વ્યવસ્થા હોય ને ચલાવી લઈએ, 2 કરવા રાખીએ એ ખાસાનો ને હાથ ધોવા માટે એ ભરીને એક જ દળમાં હતી, ઠાકોરજી માટે એક કરવો ભરીને અલગ રાખી દે. બહાર તો ફોલ્ડિંગ વ્યવસ્થા હોય કે એક કરવો હોય એ હાથ ખાસા કરવા પૂરતો એક ભરીને રાખી લે, અથવા તો એક ઓલો જગ જેવું રાખ્યું છે એમાં એક નળ ફિટ કરેલો છે, એટલે એક જગ રાખ બારગામ માટે એક એવો જગ જેવો છે એમાં નળ છે, એમાં ભરીને એક બાજુ રાખી દે એટલે હાથ ખાસા વારે વારે કરવા માટે કામ આવે. એ નાનો આટલી વ્યવસ્થા હોય, એની બદલે આખી ટાંકી ગાડીની અંદર ફિટ કરવી, મને કે આપણે આ કરી લેવું જોઈએ. ફોલ્ડિંગ પાછું મને કે જ્યારે આપણે એવું જવું હોય ઠાકોરજી પધરાવીને તો ઉપર ખાસા શેરકીની ટાંકી. મેં કીધું ખાસ આંસર રસ્તામાં કોઈ જલ ભરતા જોયો ને તો બીજો કોઈ ડોલ ભરવા આવી જાય તો આપણી વાપસ જોવાઈ જાય. ક્યાં પાણી આવી તો બીજો કોઈ પાણી ભર ના પડાય, કોઈ ડોલ લઈને આવી જાય તો બીજું ક્યાં તો કંઈક પાણી ગાડી નીકળી છે. એટલે આપણે આવી કર્મ જડતા આપણી અંદર હોય છે કે ભાઈ આપણે હાથ ખાસા ક્યાં કરવા, હવે ઠાકોરજી પધાર્યાની ચિંતા નહીં, હાથ ખાસાની ચિંતા એ ક્યાં કરશું હાથ ખાસા, કે જલ ક્યાંથી લાવવું, પછી આ નળ ક્યાંથી લાવવો, આપણે તો આમ તો અડાય નહીં, આ રીતે આ નળ ખોલીને આ રીતે આમ ધોવું પડે, કે એના કરતાં ગાડીમાં જ ફિટ કરી લે. એ કર્મ જડતા જેને કહેવાય ને, એટલે એ સદંશની અંદર એ અન્યથા કરતું સામર્થ્ય, આ કરતું સામર્થ્ય નથી. ગાડીમાં કઈ ટાંકી હોય નહીં પણ અન્યથા કરતું ન કરવાનું કામ કરીએ એ અન્યથા કરતું. શું કામ બધા કે પાછી કે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આમ જ હોય, પુષ્ટિ માર્ગ બદનામ થાય કે પુષ્ટિ માર્ગમાં અમારે તમને ખબર ન પડે, અમારે પુષ્ટિ માર્ગમાં આમ હોય તો પુષ્ટિ માર્ગ બદનામ થાય કે પુષ્ટિ માર્ગ બધા ઉપલા માર્ગ છે કે નહીં. એમ બીજા એમ વિચાર કે આ સંપ્રદાય કેવો છે કે આ લોકોને કઈ આવું કેમ પ્રદર્શન કરતા હશે. એટલે કરતુમ અકર્તુમ અને આ બહુ ગહન વિષય આમ તો ગહન છે, પણ આ ઉદાહરણ કદાચ યાદ રહી જાય તો અન્યથા કરતું માને કહેવાય કે ન કરવાનું. જો કરી શકીએ એમાં ના નથી, ન કરી શકીએ એવું નથી કે આપણે ટાંકી ફીટ ન કરી શકીએ, એમાં થઈ તો બધું શકે એવું કંઈ નથી, ન થઈ શકે. પણ એ અન્યથા કરતું સામર્થ્યને કારણે ક્યારેક આપણે કર્મ જડતા પ્રકટ થતી કે ઘરમાં જે વ્યવસ્થા બધી આપણે બહાર કરીએ તો ઠાકોરજી પધરાવીએ, એ જડતા આવી જાય. ન ઠાકોરજીને આનંદ આવી શકે, ન પ્રવાસનો આપણને આનંદ આવે, અને બીજા લોકો કંટાળી જાય પાછા. કોઈ બહુ પુષ્ટિ માર્ગ ન જાણતા હોય એ જો આપણી સાથે આવી ગયા તો એ બિચારા કંટાળી જાય કે તમારે આ બધું છે શું, તો એ બિચારા ગભરાઈ જાય કે આ બધું છે શું. તો ન કોઈને આનંદ ના આવે, એની અંદર શું થઈ જાય છે કે આનંદ લઈ શકતા નથી આપણે. એ આનંદ જે પ્રભુ લેવડાવવા માંગતા હોય, ન ઠાકોરજીનો આનંદ આવી શકે, ન સેવાનો આનંદ આવી શકે. એટલે આ કરતુમ અકર્તુમ ને અન્યથા કરતુમ 3 પ્રકારની સામર્થ્ય જે છે એ 3 સૃષ્ટિમાં પ્રધાન હોય છે. પ્રવાહી સૃષ્ટિમાં આવું જ હોય છે, એ જડતા જ પ્રધાન હોય. જે કાંઈ વસ્તુ છે એ જડતાથી જ એ ગ્રહણ કરતા હોય છે. ઘણા જો સાયન્સ ભણી ગયા હોય છે ને થોડુંક એ લોકો એમ જ પૂછતા કે આનું સાયન્ટિફિક રીઝન શું, એ જડતા કર્મ જડતા છે કે ભાઈ આ સ્પિરિચ્યુઅલ વિષય છે, આ સાયન્ટિફિક વિષય ક્યાં છે, તો શા માટે પૂછે કે એ જડ થઈ ગયો હોય, બધી વસ્તુ સાયન્સથી જ શોધવું, એ સાયન્સથી જડતા પ્રકટ થઈ ગઈ પ્રવાહી કે ભાઈ આ સ્પિરિચ્યુઅલ વિષયમાં સાયન્સ ના હોય, એ સાયન્ટિફિક કોઈ વસ્તુ એનું રીઝન હોય સાયન્ટિફિક. કારણ કે સૂતકનું સાયન્ટિફિક કારણ શું, કાંઈ નહીં, એ તો આધ્યાત્મિક છે. સૂતક જે છે એમાં કંઈ સાયન્ટિફિક કારણ હોય પણ ઘણા પાછું બતાવતા હોય, એ પછી એ જડ હોય છે કે જે લોકો સામેથી બતાવે કે ના આનું આ સાયન્ટિફિક રીઝન આમ થાય, એ તો મારી બચડીને પછી ગમે આમ સાયન્સને ત્યાં આપણે લઈ આવીએ. એટલે આ 3 વસ્તુ અહીં ચાવું દાદા આ 22 ટ્રેક આપણા થયા છે, આ 22 ટ્રેકનું મટીરિયલ છે. હા, કે ભાઈ આ 3 સામર્થ્ય સમજીએ અને એ રીતે આપણી વાર્તામાં જોઈએ તો એ કર્મ જડતા અને એકદમ લૌકિક જડતા એ પ્રભુદાસની એ સ્ત્રીમાં પ્રકટ થઈ. રામદાસજીને જે સેવા નહોતા કરી શકતા કારણ કે અકર્તુમ સામર્થ્ય જે છે એ મર્યાદા જીવ હોવાને કારણે સેવાનો ભાવ નહોતો, એ પૂજાનો ભાવ હતો, એટલે એ આહ્વાન વિસર્જન કરતા હતા. અને પ્રભુદાસ જે પુષ્ટિજીવ હતા એટલે એને કોઈના પ્રત્યે સ્નેહ નથી એવું નથી, પ્રભુ રામદાસમાં સ્નેહ પણ છે અને પુષ્ટિ માર્ગની સેવા માટે સ્નેહનો ત્યાગ કરી શકે છે. તો કેવું બેલેન્સ છે કે એને સ્નેહ નથી એવું નથી, રામદાસ સાથે ખૂબ સ્નેહ હોવા છતાં પણ એને પુષ્ટિ ધર્મમાં બાધક છે, એના કારણે એનાથી દૂર પણ જઈ શકે છે. એ પુષ્ટિજીવ છે. પ્રભુ માટે જો સેવા ન થાય, મારો દોસ્ત મારો મિત્ર સાચો
પણ એના સંગમાં રહેવાથી મારી સેવા નથી થતી ઠાકોરજીની, તો એનો ત્યાગ પણ કરી શકે છે અને એ સ્નેહ પણ કરી શકે છે. એમ કે નહીં, રામદાસજી સાથે એને સ્નેહ પણ છે. તો એ પુષ્ટિજીવ છે પ્રભુદાસ. ત્રણેય પ્રકારની વાત શ્યામુદાએ સૃષ્ટિના આરંભથી એ સચ્ચિદાનંદ, એ સચ્ચિદાનંદમાંથી આ 3 પ્રકારનું સામર્થ્યનું દ્યોતન કરે છે. એ 3 પ્રકારનું સામર્થ્યને કારણે આ 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. એ 3 પ્રકારની સૃષ્ટિના એ 3 ઉદાહરણ પણ છે. પ્રવાહી મર્યાદા અને રામદાસજી મર્યાદા છે. પ્રભુદાસ જે છે એ પુષ્ટિજીવ છે અને પ્રભુદાસની સ્ત્રી છે એ પ્રવાહી છે. એમાં કેવલ એક જડતા જ રહેલી છે કે પૈસા લાવો. પ્રભુદાસને એ સ્ત્રી એમ કહે છે કે તું મને ગમે એમ કરીને પૈસા લાવ. એટલે કે મારી પાસે છે એટલા છે, આટલા બધા પૈસા હું ક્યાંથી લાવું, પૈસા લાવો. અને એના માટે ઝઘડો કરે અને ઝઘડો કરીને પ્રભુદાસ સાથે મારામારી કરી, એના પતિને મારી પણ લીધું. એકદમ ક્રિયા પ્રકટ થાય, પૈસા ન હોય તો કાંઈ નથી એમ. આ તો 500 વર્ષ પહેલાની વાત છે. કારણ કે જીવ તો સમાન ચાલ્યા જ આવતા હોય ને. અત્યારે એમ થાય ને કે અત્યારે આવું થઈ ગયું, એવું નથી. 500 વર્ષ પહેલા પણ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા તો છે જ ને. આ આપણો વિષય છે. 22 ટ્રેક થયા કુલ, આપણે 48 કે 46 ટ્રેક છે આ પ્રભુદાસજીની વાર્તાના. હા થશે. હજી આપણે આગળ જોશું મિશ્ર પ્રકારે આવે છે આમાં. મહાપ્રભુજી બતાવ્યા છે ને મિશ્ર પ્રકાર એ છે, પાછું થોડું મિશ્રણથી પણ એક પાછી અલગ સૃષ્ટિ થાય છે પુષ્ટિ મર્યાદાના મિશ્રણથી. એટલે પુષ્ટિયા વિમિશ્રા સર્વજ્ઞા પ્રવાહેણ ક્રિયાર્તા મર્યાદયા ગુણજ્ઞાસ્તે શુદ્ધા પ્રેમનાથી દુર્લભા. મિશ્ર સૃષ્ટિનું વર્ણન આવતું કે જેમાં જેની પ્રધાનતા, મિશ્રણ થયું પણ એમાં કંઈક પ્રધાનતાને કારણે એમાં ઘણા બધા ભેદ થશે. એ મિશ્ર પ્રકારના પાછા જીવોના ભેદ પણ થશે. આગળ જોશું આપણે. દ્રઢૈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢૈન ચરણ શ્રી વલ્લભનક ચંદ્ર છટાબિન સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ સાધન યોર નહીં આ કલી में जासु हो सूर्य कहा कहे विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोस दृढ़ न चरणन केरो भरोसो. श्री वल्लभादि श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी परम